हमारी आंखों को हम बंद करेंगे, फिर भी प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। ये सुबह के वक्त हमें मिलकर मुंबई की सारी कलीसिया, प्रभु के दास लोग, विश्वासी गण, हम सबको मिलकर ये ट्रोम्बे के क्षेत्र में एक हालेलुया, एक और बार हमें मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया। प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया। जिस प्रकार हम पिछले साल में प्रार्थना करके वापस गए आशीष के साथ, उस समय से लेकर आज के इस दिन के समय तक प्रभु की उपस्थिति हमारे संग रहा। जहां जहां हम सभी लोग थे, परमेश्वर हमारे साथ रहे। हमारे साथ में आराधना किए हुए कई लोग ये दुनिया छोड़कर चले गए, कई लोग बीमारी की हालत में रह गए, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर ने पिछले एक साल हमको संभाल के रखा। हमारे आने जाने में प्रभु ने मदद किया, प्रभु में बने रहने के लिए प्रभु ने सहायता किया। ഈ പകൽക്കാലം നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രകാരം കൂടി വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു സാവകാശം കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകി തന്നല്ലോ. കഴിഞ്ഞ വർഷം നാം ഇതുപോലെ കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചതിന് ശേഷം സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോയി. അവൻ നമ്മോടൊപ്പം ആരാധിച്ച പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോകുവാനിടയായി. അനവധി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആശുപത്രിയിലും മറ്റും അഭയം തേടുവാനിടയായി. അനേക രോഗശൈലിയിൽ കടന്നു പോകുവാനിടയായി. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ പോക്കിലും വരവിലുമില്ല, നാം ആയിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചു. ജീവനുള്ള ദേഹിയായി, ആയുസ്സും ആരോഗ്യമുള്ളവരായി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവസന്നിധി കടന്നു വരുവാനാ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകി തന്നല്ലോ. നമ്മെ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हालेलुया। एक और बार हमें मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना के लिए इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर प्रदान किए। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। आज की हमारी आराधना संगति हमारे लिए आशीष का कारण होने के लिए, पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करने के लिए, जितने भी लोग आए हैं सारे लोग आत्मा के नयापन से वापस जाने के लिए। यदि कोई भी व्यक्ति मन ना फिराया हुआ व्यक्ति यहाँ आया है तो यीशु को ग्रहण करके मन फिरा कर यहाँ से वापस जाने के लिए पवित्र आत्मा का एक बड़े कार्य हमारे बीच में होने के लिए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे. आमेन. ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവരായി വന്നു ചുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ അവൻ ഈ അനുഭവത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ പെട്ടിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുവാൻ, ആത്മീയ സന്തോഷം അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മധ്യയെ പരിവർത്തിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ,
मिलकर आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। जैसे हमने गीत में गाया वैसे यहाँ तक मुझे चलाया, यहाँ तक मुझे संभाला। मेरा यीशु कितना अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। पिछले दिनों में हमारा यीशु हमारे लिए पर्याप्त थे, आने वाले दिनों में भी यीशु हमारे लिए पर्याप्त है। हमारा यीशु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करते हुए सभी लोग धन्यवाद की हालत में रहने के समय में चाहूंगा। यहाँ तक मुझे चलाया, यहाँ तक मुझे संभाला, मेरा यीशु बिना
उस एक परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर की आराधना कर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रसन्न होने के लिए हालेलुया हमारे जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करेंगे। हालेलुया हालेलुया हम प्रभु की उपस्थिति में जीवित रहेंगे, हमारे लिए बड़ी बात है। प्रभु ने हमें जिंदा रखा, उसकी उपस्थिति में बने रहने के लिए प्रभु मदद किया। आप जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह पर खड़े होकर थोड़ा सोचिए, आपके समान कितने लोग जो प्रभु को जानते थे, वे लोग कितने प्रभु का मार्ग को छोड़कर चले गए। शैतान कितने लोगों को बर्बाद कर दिया, लेकिन हमें प्रभु में बने रहने के लिए प्रभु ने मदद की। നമ്മളൊപ്പം ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള പല പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ലോക ഇമ്പങ്ങളിൽ മുഴുകി ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ദൈവത്തിനായി നിലകൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകി. ഇന്നയോടെ നമ്മെ നടത്തിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി നമുക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി. हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में भी समर्पित കർത്താവിന്റെ ധന്യ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. परमेश्वर के धन्य नाम को धन्यवाद करता हूँ. ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. इस अच्छे अवसर के लिए भी प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പേർക്ക് ഇവിടെ കൂടി വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതിനായി ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു. आज इतने लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद. നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ, ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശാലതയെല്ലാം ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. आपकी गवाही और यहाँ की सेवकाई की विशालता, उन सबको याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद. കർത്താവിൽ ശ്രമിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ സൈമന്റെ സഹോദരിയുടെ സാക്ഷ്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. प्रभु में विश्राम करने वाले पास्टर साइमन, उनके पत्नी के गवाही के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുവാനിടയായി തീരട്ടെ. परमेश्वर की उपस्थिति में और भी विश्वास योग्य खड़ा रहने के लिए प्रभु मदद करने पाए. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് കടന്നു വരുവാനിടയായി തീർന്നു. पिछले साल भी हमें मिलकर आने के लिए प्रभु मदद किया. ഈ സമയങ്ങളിലും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഇവിടെ അയച്ചതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. इस बार भी प्रभु हमको लेके आया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം, जो विषय मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ദൈവമക്കൾ തികവ് പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആവശ്യകത എന്താണെന്നുള്ള വിഷയമാണ്. परमेश्वर के लोग क्यों सिद्ध होना है या क्यों पूर्णता में पहुंचना है, ഏതിലെല്ലാം തികവ് പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയാൻ. हम किन किन बातों में पूर्णता में पहुंचना है या सिद्ध होना है. നമ്മുടെ പേരേക്ക് വിശാലമാകുന്നത് സന്തോഷമുള്ളതാണ്. हमारा सेवकाई का सीमा से बढ़ा रहे, आनंद की बात है. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ ആ മാതാപിതാക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ बाप को खुशी होती है. അത് വളർന്നു വരുമ്പോഴും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. वो जब बढ़ता है, बढ़ते आते हैं, तब भी खुशी होती है. അത് പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാതെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥമായ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. पूर्णता में आना, आशीषमय अनुभव में जब आता है, तभी सही आनंद मिलता है. കർത്താവിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, उसी प्रकार प्रभु में जन्म लेने से नहीं होता है. കർത്താവിൽ വളർന്ന് ക്രിസ്തുവാം തലയോളം എല്ലാത്തിനും വളരുവാനുള്ള പ്രൊവിഷനാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. मसीह में बढ़ना है, मसीह के सिर तक बढ़ने की एक व्यवस्था प्रभु हमें दिया है. അതിനായി നമുക്ക് ചില വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം. उसके लिए कुछ वचन हम पढ़ेंगे. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमीन. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 26 മുതൽ 29 വരെയുള്ള വാക്യം വായിക്കാം. मरकुस का सुसमाचार 4थे अध्याय 26 से लेकर 29 तक का वचन हम पढ़ेंगे. फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने. पृथ्वी अपने आप से फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना. परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसियां लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमीन. അപ്പോൾ പകിജായക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളഞ്ഞ പാകമായതിനെയാണ് കർത്താവ് ചേർക്കുവാൻ വരുന്നത്. जब दाना पक जाता है, जो दाना पक गया है, उस पर कटनी करने के लिए प्रभु आते हैं. ലോകപ്രകാരമുള്ള വിളച്ചിൽ പ്രാപിച്ചവരെ അല്ല, संसार के अनुसार जो है पक जाने वाले कुछ लोग हैं. നമ്മളെ ഗോതമ്പോ നെല്ലോ വിതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ जैसे कि गेहूं या धान बोने के समय में അതിന് വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. उसके लिए जो जरूरत की बातें किसान लोग करते हैं.
ഇതുപോലെയാണ് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ इसी प्रकार नया जन्म लिया हुआ एक परमेश्वर के बच्चों को കർത്താവ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. प्रभु उसी प्रकार उसे बढ़ाते हुए बढ़ने के लिए चाहते हैं. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. आप इसे नोट करना अच्छा होगा. ഇവിടെ ബൈബിൾ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. यहाँ पर बाइबल स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. प्रभु के दासों के लिए भी धन्यवाद देते हैं. എല്ലാ ജനത്തിനായി കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. सारे लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं. എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. आप सभी लोगों को एक और बार वंदन भी करते हैं. തികവ് പ്രാപിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. मैंने सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि पूर्णता में आने की जरूरत क्या है. കർത്താവ് മരിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. प्रभु यीशु मसीह कोई बातें दिखाने के लिए नहीं मरे हैं. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1:4 വാക്യം, ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ 1:4. याकूब की पत्री पहले अध्याय के 4 वचन में അവൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാത്തവരും തികഞ്ഞവരുമായിരിക്കണമെന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. वहां पर हम देखते हैं उनमें कोई कमी रह ना जाए, हर बातों में वे भली भांति सिद्ध बने. कोई जन पॉडकास्ट सुनाओ. पढ़िए याकूब 1 का. धीरज को अपना पूरा काम करने दो हाँ। कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे. किसी बात की घटी ना रहे എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരും आप सिद्ध हो जाए. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ ഒന്നിനും കുറവില്ല, ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തവരും कोई बात में कमी ना रह जाए, തികഞ്ഞവരും संपूर्णरुमागे സമ്പൂർണരുമാകേണ്ടതിനാണ് നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. सिद्ध होने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है. എഫെസ്യ ലേഖനം 4:5-26-27 വാക്യം വായിക്കാം. इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय का 26 और 27 वचन पढ़ेंगे. कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना कलंक ना चोरी ना कोई और ऐसी वस्तु हो हाँ। वरन पवित्र और निर्दोष हो. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमेन. അപ്പോൾ ഈ അനുഭവത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. यह अनुभव तक प्रभु हमको पहुंचाना चाहते हैं. യേശു മരിച്ചത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്. यीशु इसके लिए मरे हैं. കളങ്കമില്ലാത്ത കറയില്ലാത്ത ചുളുക്കമില്ലാത്ത ഒരു കന്യകയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു തന്റെ ജീവനെ മറവിലയായി കൊടുത്തത്. ना कलंक ना झुर्री, ऐसा कुछ भी ना होते हुए एक निर्दोष निष्कलंक दुल्हन होने के लिए प्रभु यीशु ने अपना जान दिए. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഴച്ചിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിക്കാറില്ല. कोई भी कमी रहने वाला या गड़बड़ी रहने वाली एक स्त्री को एक पुरुष जल्दी शादी नहीं करता है. നമ്മൾ കല്യാണം നടത്തുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. हम जब विवाह करवाते हैं तो पूछते हैं, എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ പേപ്പർ വായിക്കും. ओ मंगनी का पेपर जो होता है उसे पढ़ा जाता है. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, ഈ വിവാഹ നിശ്ചയരേഖ 2 സഭകളും വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ये मंगनी का जो पत्रिका है उसको दोनों कलीसियाओं में दुल्हा दुल्हन के पढ़े हुए हैं. ഇതുവരെ ഇവർ തമ്മിൽ വിവാഹം നടത്തുന്ന തടസ്സങ്ങളൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. अब तक इनकी शादी करवाने के लिए कोई भी रुकावट किसी ने नहीं बोले हैं. എങ്കിലും फिर भी ഇന്ത്യയുടെ നിയമപ്രകാരവും ദൈവദിനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരവും ഇവർ തമ്മിൽ വിവാഹം നടത്തി എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറിയിക്കാവുന്ന. भारत के नियम के अनुसार और वचन के अनुसार ये पति और पत्नी होने के विरोध में कोई भी बातें हैं तो अभी आप बोल सकते हैं. ऐसी एक बातें शादी के समय बोला जाता है. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കർത്താവുമായിട്ട് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തവരാണ്. हम भी उसी तरह यीशु मसीह के साथ एक विवाह का मंगनी किए हुए लोग हैं. ദാസൻ അച്ചൻകുഞ്ഞ് പാസ്റ്ററോട് പറയുകയുണ്ടായി, प्रभु का दास अच्चकुंज पास्टर जी ने इस यहाँ पर बोले हैं, ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷൻ നമ്മളെ നിർമ്മല കന്യകയായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. हमें उस एक पुरुष के साथ हमारा सगाई या मंगनी करवाया गया है. സർപ്പം ഉപായത്താൽ ഔവയെ ചതിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് നിങ്ങൾ വഷളായി പോകുമോ എന്ന് पौलुस भयപ്പെടുകയാണ്. जिस प्रकार हवा को सांप ने धोखे से उसको धोखा दिया अपनी चालबाजी से, उस अनुसार तुमको भी जो है धोखा दे देंगे, इससे मैं डरता होकर कर पौलुस कहते हैं. കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ദൈവദാസന്മാർ എന്നും അത് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കാറുള്ളത്. और वो दर्शन रखने वाले प्रभु के दास लोग आज भी उन्हीं बातों को सोचते हैं. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഇമ്പങ്ങളിലേക്ക് ഇമ്പങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ ഇടയാകല്ലേ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത്. हमारा भी प्रार्थना यही रहता है कि आप संसार की अभिलाषाओं में
सांसारिक बातों में उतर ना जाए, അതിനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. उसके लिए प्रभु हमारा मदद करने पाए. നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, हमारा मुख्य लक्ष्य केवल स्वर्ग राज्य में जाना ही नहीं है. കർത്താവ് ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലണം. जहाँ प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं वहाँ हमें पहुँचना ഞാൻ है. പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ പിന്നെയും വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്ത് കൊള്ളാമെന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനമുണ്ട്. यीशु का वचन ऐसा है कि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और जहाँ मैं बैठाऊंगा वहाँ तुम्हें भी लेकर बैठाऊंगा. ചെല്ലണമെങ്കിൽ നാം വില കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. वहाँ पहुँचना है तो हमें कीमत चुकाना होगा. അതിനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु उसके लिए हमारी मदद करने पाए. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം ഒന്ന് വായിക്കാം. 12-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് വായിക്കാം. तीत पत्री 2 अध्याय का 12 वचन से हम पढ़ेंगे. നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും ആ മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് ആ. ഭക്തികേടും ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ആ സുബോധത്തോടും സുബോധത്തോടും നീതിയോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ആ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് അത് നമ്മെ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് यह प्रभु का वचन हमें यह सिखाते हैं, ലോകത്തിന്റെ ഈ വഴികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാതെ संसारिक रास्ताओं में या अभिलाषाओं में ना जाते हुए വർജനം ആചരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വർജനം ആചരിച്ചു പോകണമെന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. हम जिन जिन बातों में मन फेरना है उन सारी बातों में मन फेर कर जीवन बिताना है. അതിന് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु उसके लिए हमारी मदद करने पाए. ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. दौड़ के मैदान में दौड़ने वाले लोगों को आप ध्यान दिए होंगे तो आपको मालूम है അവര് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എക്സർസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. वे सुबह उठकर व्यायाम करते हैं. അവരുടെ ആഹാര കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരണം പ്രാപിക്കാറുണ്ട്. उनका भोजन के विषय में वे लोग क्रमीकरण करते हैं. അവർ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. वे पहनावा को ध्यान देते हैं. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന ആള് ചെയ്യാറുള്ളത്. इसी प्रकार है दौड़ के मैदान में दौड़ने वाले व्यक्ति. നമ്മളെല്ലാവരും ഓട്ടക്കളത്തിലാണ്. हम भी इसी तरह दौड़ के मैदान में हैं. നമ്മൾ വർജിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെ വർജിപ്പാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. हम जिन जिन बातों को छोड़ना है उन बातों को छोड़ने के लिए तैयार होना എല്ലാം है. കാണാനും കേൾക്കാനും രസിക്കാനും നമുക്ക് അവകാശമില്ല. सब कुछ देखने और आनंद मनाने का अवसर हमें नहीं है. ഈ ലോകത്തിന് നമ്മൾ അനുരൂപപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല. हम इस दुनिया के साथ अनुरूप नहीं हो सकते हैं. നന്മയും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതമെന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ട മനസ്സ് പുതുക്കി നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കണം. परमेश्वर की भली भांति इच्छाओं को समझकर हमारे मन के नयापन में हमें चलना होगा. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. एक व्यक्ति मसीह में है तो वो नई सृष्टि है. അതുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മാറ്റപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. हमारा पुराना स्वभाव पूरा बदल जाना चाहिए. കർത്താവ് ആദ്യം വന്നത് പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ വേണ്ടിയാണ്. प्रभु यीशु मसीह प्रथम आए पापियों को बचाने के लिए. ലോകത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിപ്പാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. सारे संसार को बचाना प्रभु ने चाहा. ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്നത് തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടാണ്. अभी दोबारा जो आएंगे जो उनकी बाट जोह रहे हैं उनको लेने के लिए है. Those who are eagerly waiting for him. जो उनके लिए सही रीति में इंतजार कर रहे വളരെ हैं, അത്യാകാംക്ഷയോടെ ഒരുക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. तैयारी के साथ इच्छुक होकर जो लोग हैं उनको लेने के लिए है. അതിനുള്ള മച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് 5 കൂട്ടം ശുശ്രൂഷകന്മാരെ സഭയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. लोगों को उस अनुसार परिपक्वता में तैयार करने के लिए 5 तरह के सेवकों को प्रभु ने रखा है. എഫേസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 11-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 11 वचन पढ़ेंगे. പിന്നെ 12 वाक्यവും വായിക്കാം. उसके बाद 12 से आगे पढ़ना. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ। कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, हाँ। और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, हाँ। और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया. 5 കൂട്ടം ആൾക്കാരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 तरह के सेवकों को वहां पर प्रभु ने रखा है. ദൈവമാണ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर ने उनको चुना है. അവരുടെ ജോലിയാണ് 12-ാം വാക്യം തൊട്ട് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. उनका काम क्या है कर 12 वचन से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए ആ और सेवा का काम किया जाए हाँ। और मसीह की देह उन्नति पाए, ഉന്നതിപ്പാൻ जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए बस। और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए हाँ। और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए. ക്രിസ്തുവാം തലയോളം എല്ലാത്തിലും വളരുവാൻ വേണ്ടിയാണ്
ദൈവദാസന്മാരെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. मसीह के सिर तक लोग बढ़ने के लिए परमेश्वर ने सेवक गण को रखा है. ദൈവദാസന്മാർ അതിനുവേണ്ടി ബന്ധപ്പെടണം. परमेश्वर के दास लोग उसके लिए कोशिश करना है. ഒന്നാമത് കൊലോസ് ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 28-29 വാക്യം കൂടെ ചേർന്ന് വായിക്കാം. कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 28 और 29 वचन को भी साथ में पढ़िए. ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാകേണ്ടെന്ന് വാക്യമുണ്ട്. हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध या परिपक्व बनाने के लिए. 29-ാം വാക്യം അതിനായി എന്നിൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊത്തവണ്ണം പോരാടിക്കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു. 29वां वचन में ऐसे है, इसलिए मुझ में जो शक्ति काम करता है उस पूरे शक्ति के साथ मैं उसके लिए काम करता हूँ. ഒരുവനെ തികഞ്ഞവനാക്കണമെങ്കിൽ एक व्यक्ति को पूर्ण बनाना है तो ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ദേവദാസൻ ഇതുപോലെ ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ തയ്യാറാവും. वो सेवा करने वाला प्रभु के दास उस अनुसार पहले तैयार होना होगा. ആമോസിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. आमोस की पुस्तक में हम ऐसा पढ़ते हैं, തൂക്കുകെട്ട പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മതിൽമേൽ നിന്നുകൊണ്ട് തൂക്കുകെട്ട പിടിച്ചു എന്നാണ്. मापने वाली डोरी या साहुल को माप कर डाला है, उस अनुसार पकड़ा है कर देखते हैं. ശുശ്രൂഷകന്മാരെല്ലാം നമ്മളെ തന്നെ തൂക്കുകെട്ട പിടിച്ചു പണിയണം. सेवक लोग जो है उसी तरह साहुल को पकड़कर उस अनुसार जो है बनाना है. പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ. पौलुस थिस्सलुनीकियों की पत्री में बोलने वाली एक बात है, ഞങ്ങൾ എത്ര പവിത്രമായും അനിത്യമായും നീതിയായും നടന്നുവെന്ന് ദൈവവും നിങ്ങളും സാക്ഷി. विश्वास करने वाले आपके बीच में कितने निर्दोष निष्कलंक पवित्र बनकर हमने जीवन बिताया, इसके गवाह तुम होकर कर कहते हैं. നമ്മൾ വളരെ ജീവിതം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. हम बहुत ज्यादा अपना जीवन को संभालना जरूरी है. നമ്മൾ മുഖാന്തരം ആരും നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയായി തീരല്ലേ. हमारे कारण कोई भी नष्ट नहीं होना चाहिए. നമ്മളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കാകെ റൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല, हमारे को सेवकाई दिया हुआ किसी के ऊपर अधिकार चलाने के लिए नहीं है. ശുശ്രൂഷിച്ച് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. उनकी सेवा करके उनको बढ़ाने के लिए है. യേശു അതിന്റെ നല്ല മാതൃകയാണ്. यीशु उसके लिए अच्छा नमूना है. തന്നെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന ശിഷ്യന്റെ പോലെ കാല് കഴുകുവാൻ അവന് യേശുവിന് മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു. जिन्होंने उनको पकड़वाना चाहा उनके भी पैर धोने के लिए यीशु मन रखा. സഭയിൽ ആരെങ്കിലും ഏതൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയാൽ कलीसिया के अंदर कोई भी कुछ परेशानी करता है तो ഉപദേശി ആദ്യം പോയി അവരോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ക്രമീകരണം പ്രാപിക്കണം. मास्टर सबसे पहले जाकर उनके पास जाके बातों को क्लियर करना है. ചിലവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെന്നാ പറയുന്നത്. कुछ लोग बोलते हैं इधर आने दो पहले, അവർക്ക് അത്ര അറിവില്ലല്ലോ. क्योंकि उनको तो उतना जानकारी नहीं है. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത്ര അറിവില്ല. जो उतार पाके आते हैं उनको इतना जानकारी അപ്പോൾ नहीं അവരുടെ है. അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവരെ സഹിഷ്ണുതയോടെ കേട്ട് അവരോട് ക്രമീകരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. उन लोगों के पास जाकर उन लोगों के साथ एक सही क्रमीकरण लाना ये हमारी जिम्मेदारी है. അത് ദൈവദാസന്മാർ അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യണം. परमेश्वर के दास लोग जरूर वो करना है. എല്ലായിടത്തും ഓടി നടന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിൽ आप सभी लोग दौड़ दौड़ कर सेवा करना अच्छा है. ജീവിതം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. आपका जीवन को भी संभालना जरूरी है. ഈ പലവിധമായ മ്ലേച്ഛത നടത്തുന്ന ഒരു ലോകമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. कई तरह का बुराई करने वाला दुनिया में हम जीवन बिताते हैं. നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ വരാം. हमें आनंद देने वाली कई बातें यहाँ आएगा. എന്നാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ നമ്മളെ ഭരിപ്പാനിടയായി തീരും. मैं मसीह का सेवक हूँ, ये स्मरण हमारे अंदर होना चाहिए. ചിലയിടത്തൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കംപ്ലൈന്റ് വരാറുള്ളത് പാസ്റ്ററെ മാറ്റണ്ട, പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യയെ മാറ്റണം എന്ന് പറയാം. हमारे वहाँ कंप्लेंट आता है कि पास्टर को वहाँ से मत ट्रांसफर दीजिए, लेकिन उनके बीवी को वहाँ से हटा दीजिए. പാസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് നാണ് വീണ് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള മനുഷ്യൻ. पास्टर तो बहुत अच्छा इंसान है, नम्र है, लेकिन ബീവി ഭയങ്കര ഗഡുപിട ആൾക്കാരാ. बीवी जो है बहुत गड़बड़ी करती है. അങ്ങനെ വല്ലവരും ഉണ്ട് ഗുണപ്പെട്ടിട്ടേ പോകാം. ऐसा कोई भी है तो यहाँ से ठीक होकर जाना. ദാസൻ കുഞ്ഞോച്ചാൻ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. प्रभु का दास एमी जेकब जी बोलने वाले एक बात है, സഭ നടത്തിയിട്ട് നരകത്തിൽ പോവല്ലേ. तुम कलीसिया चलाने के बाद नरक में नहीं जाना. ദേശത്തല്ലാതെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് നരകത്തിൽ പോവല്ലേ. देश में सब जगह सुसमाचार बोलने के बाद नरक में नहीं जाना. പ്രവചിച്ചിട്ട് നരകത്തിൽ പോവല്ലേ. भविष्यवाणी करने के बाद नरक में नहीं जाना. അന്യഭാഷ പറഞ്ഞിട്ട് നരകത്തിൽ പോവല്ലേ. अन्य भाषा बोलने के बाद नरक में नहीं जाना. ജീവിത ഉപദേശം ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകണം. जीवन और उपदेश को एक समान साथ में लेकर ഒരു जाना. പക്ഷിയുടെ രണ്ട് ചിറക് പോലെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായി एक തീരണം. पक्षी के दो पंख होते हैं, उसी प्रकार समानता में ले जाना. പ്രസംഗിക്കാനുള്ള വചനമല്ല, ये केवल प्रचार करने वाला वचन नहीं है, ലൈഫിൽ ये കൊണ്ടുവരേണ്ടതായി തീരണം. प्रायोगिक तौर पर लाने वाला वचन है. ആ ഒരു സാക്ഷി ഇവിടെ കേട്ടല്ലോ. हमने एक गवाही यहाँ सुने. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രായോഗികമാക്കിയ ഒരു ദൈവഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. अपने जीवन में प्रायोगिक रीति में लाया हुआ प्रभु के दास थे वो. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ऐसा है तो एक व्यक्ति वैसे जीवन बिताया है तो हम भी जीवन बिता सकते
सकते हैं। ജീവിത വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നമ്പർ 1 ആണ്. जीवन की पवित्रता ही सबसे प्रथम बात है। ഒറ്റയ്ക്ക് ഒളിച്ചു എങ്ങും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കണ്ടാരും. कोई भी चुपचाप छुपके से जाकर मत सुनाइए सुसमाचार। നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ശിംശോന്റെ കാര്യം ഇവിടെ കേൾക്കുവാനിടയായി. आपको धोखा देने वाला शिमशोन के बारे में यहाँ पर सुने आप। ദൈവാത്മാവ് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല തോന്നുന്നു. परमेश्वर की आत्मा ऐसे ही नहीं बोला ये കഴിഞ്ഞ सब। ദിവസവും ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൂതോട് പറയാനിടയായി. पिछले दिनों में भी मैंने वहां पर ये बातों को बोला। നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. हमारा जीवन को संभालना सबसे बड़ी बात है। സമുദായം വിട്ട് കൂട്ടായ്മ വിട്ട് നാമതേ കൂട്ടം വിട്ടെന്നൊക്കെ പാടാറുണ്ടല്ലോ. അവരെക്കാൾ മോശമായ ജീവിതമല്ല, അവരെക്കാൾ നിലവാരമുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണം. हम बोलते हैं कि वो छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, समाज छोड़ दिए, लेकिन उनके अनुसार नहीं, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ एक जीवन हम बिताना है। ഞാൻ റോമൻ കാത്തലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. मैं एक रोमन कैथोलिक पश्चातल से आया हुआ व्यक्ति हूँ। ഞാനിതിനെ വിത്തിക്കോസുകാരെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്. मैं ऐसे मसीह लोग जो सही वचन के अनुसार चलते हैं उनको मैं बहुत तंग करता था। ദൈവനെ സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. मुझे प्रभु जो है छू कर लाया हुआ है। എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു പോയതാണ്. मेरा आंख की रोशनी कम हो गया था। അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് 33 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൂ. उन दिनों में मुझे 33 साल का उम्र था। എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ കണ്ണടച്ച് എന്റെ ആന്തരിക കണ്ണ് തുറക്കുവാനിടയായതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. परमेश्वर मेरे बाहर की आंख की रोशनी कम कर दिया, लेकिन मेरे मन की आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया। എന്റെ കുടുംബത്തിൽ അനേക കന്യാസിമാർ അച്ഛന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. मेरे परिवार में बहुत से जो है सेवा के लिए जाने वाली बहनें हैं और जो है फादर लोग भी हैं। അവരെല്ലാം വളരെ ത്യാഗികളായ ആൾക്കാരാണ്. नन्स लोग और फादर लोग वे लोग बहुत त्यागी हैं, നിത്യത പ്രാപിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. लेकिन वो लोग इस अनुभव पाना मुश्किल है। കൃപയാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്നതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. हमारी आंखों को प्रभु ने खोल दिया, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരെക്കായിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ज्योतिषिകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കണം. इसलिए उनके बीच में जब हम रहते हैं कि ज्योति के समान निष्कलंक होकर उन लोगों के समान हम चमकना है कर वचन कहते हैं। ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। കർത്താവ് പിന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. उसके बाद यीशु ने कहे कि तुम जगत की ज्योति हो। സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് ചന്ദ്രൻ രാത്രിയിൽ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ सूरज की रोशनी को लेकर चंद्रमा जैसे पृथ्वी में अपनी प्रकाश देते हैं, वैसे നീതി സൂര്യനായ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ലഭിച്ച ഞാനെന്നും വെളിച്ചം പ്രാപിച്ച നാം ഈ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കുവാനിടയായി തീരും. धर्ममय सूरज परमेश्वर के द्वारा जो प्रकाश हम पाए हैं, हमारे अंदर से वो प्रकाश संसार को हम देना है। ഈ ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലാക്ക് കവർ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടം കിട്ടുകയില്ല. ये लाइट के सामने कोई भी काला कुछ रख दे तो हमें प्रकाश नहीं मिलेगा। അതുപോലെ പ്രകാശം ജപിച്ച എന്നിൽ പാപ പ്രകൃതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല. इसी प्रकार जन्म लिया हो, नया जन्म लिया हो, मेरे अंदर कुछ भी पाप का कालापन आ जाएगा तो प्रकाश नहीं चमक पाएगा। നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജഡത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. हम इस दुनिया में शरीर में जीते हैं। മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ. हम सभी लोग मिट्टी के शरीर है हमारा। മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. मिट्टी का स्वभाव हमें जरूर होंगे। പ്രായപരിധികളൊന്നുമില്ല. उसके लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। പിള്ളേരുള്ള വലിയൊരു പാപം ചെയ്യാറുണ്ട്. छोटे बच्चे केवल नहीं, बड़े लोग भी पाप करते हैं। സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള കുടുംബസ്ഥരായവരും പാപം केवल ചെയ്യാറുണ്ട്. अकेला व्यक्ति नहीं, पारिवारिक जीवन बिताने वाला भी पाप करता है। വിവാഹത്തിന് മുമ്പോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞോ അരുതാത്ത വഴിക്ക് പോകാൻ ഇടയായി തീരല്ലേ. शादी से पहले या शादी के बाद कोई भी गलत रास्ता में नहीं जाना। 2-3 ഭാര്യമാരുള്ളവരുണ്ട്. 2-3 बीवियों को रखने वाले लोग हैं। കേരളത്തിൽ ഒന്ന്, केरला में एक, ബോംബെ വരുമ്പോ വേറൊന്ന്, मुंबई में कोई दूसरी बीवी, ഡൽഹി പോകുമ്പോ വേറൊന്ന്, दिल्ली में कोई तीसरी, അവിടുന്ന് അമേരിക്കയിലെങ്ങാനും പോയി വേറൊന്ന്. अमेरिका में जाएंगे तो चौथा। ഇതൊന്നും കർത്താവിന്റെ വരെയും പോകത്തില്ല. ये कोई प्रभु के आगमन में उठा लिया नहीं जाएगा। ദുർനടപ്പുകാരെയും വ്യഭിചാരികളെയും ദൈവം വിധിക്കുമെന്നാണ് വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. व्यभिचारी और गलत रास्ते में जाने वालों का न्याय परमेश्वर करेंगे। പഴയ നിയമകാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പാപം ചെയ്യുന്നവനെ പിതാവ് ആദ്യം കല്ലെറിയും, സമൂഹം കല്ലെറിഞ്ഞവരെ കൊല്ലുമായിരുന്നു. पुराने नियम में ऐसा पाप करने वाले को उनका पिता सबसे पहले पत्थरवा करते थे, बाकी उसके बाद सारी मंडली उसको पत्थरवा करते थे। പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ जब नया नियम में हम आते हैं, സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടി നോക്കുന്നവനല്ല അവളോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു एक വായിക്കുന്നുണ്ട്. स्त्री को मोह के द्वारा देखने वाला व्यक्ति उसके साथ व्यभिचार करते हैं। വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. बहुत अपने आप को संभालना है। കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്നത്തെ വാട്സപ്പ് ഈ മീഡിയയിലൂടെ പാപം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ചാൻസസ്. बच्चों, ये व्हाट्सएप या ये मीडिया के द्वारा पाप करने की बहुत संभावनाएं हैं। മൊബൈൽ ഫോണിന് ഞാൻ എതിരല്ല, मोबाइल फोन का विरोध नहीं है, ടിവിക്ക് ഞാൻ എതിരല്ല,
टीवी का भी विरोध नहीं है, മ്ലേച്ഛത തന്നെ വഴിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനിടയായി लेकिन തീരല്ലേ. इसके अंदर का बुराई आपको बुरा रास्ता में खींच कर नहीं ले जाना चाहिए। ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നീ നടക്കരുത്. दुष्टों की युक्ति के अनुसार आप नहीं പാപികളുടെ चलना, വഴിയിൽ നീ നിൽക്കരുത്. पापियों के मार्ग में तुम खड़ा नहीं रहना। കർത്താവിന്റെ വചനപ്രകാരം നീ ജീവിച്ചാൽ നിന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम जिएगा तो प्रभु तुमको आशीष देंगे। കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर उसके लिए हमें मदद करे। തികഞ്ഞവരായി തീരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. सिद्ध होने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। എഫേസ്യർ 4:11-15 വരെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കുക. घर पे जाने के बाद इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 14-15 सब पढ़िएगा। കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:28-29 വാക്യം ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചതാണ്. कोलोसियों की पत्री पहले अध्याय का 28 और 29 यहाँ पर ऑलरेडी पढ़े थे। ഏതു മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കി എടുക്കണം. कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो उसे मसीह में सिद्ध बनाना है। അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ദൈവാത്മ നിറവിൽ ജീവിതം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. उसके लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी में अपना जीवन को നിങ്ങളുടെ बिताना जरूरी है। കൂട്ടായ്മകളുള്ളവരെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടത്തുവാൻ आपकी താല്പര്യപ്പെടണം. आपकी संगति में जितने लोग हैं उन लोगों को आत्मा की अगुवाई में चलाने के लिए आप कोशिश അതിന് करना। കാത്തിരിപ്പിയോഗം നടത്തണം. अच्छे उसके लिए बाट जोहने वाली प्रार्थनाएं करवाना। ഉപദേശം നിങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. वो उपदेश उन लोगों को सिखाना। പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരയിൽ പോവുകയില്ല. पवित्र आत्मा का अभिषेक ना पाया हुआ कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के आगमन में नहीं जाएगा। ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജയകരമായ ജീവൻ നയിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല. नहीं तो एक विजयवंत जीवन हम नहीं बिता सकते। പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിർവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ पवित्र आत्मा का दूसरा एक अर्थ शब्दार्थ പാപത്തെയും നീതിയെയും ന്യായവിധിയെയും ബോധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. पाप न्याय और धार्मिकता के बारे में बोध दिलाने वाला है पवित्र आत्मा। എന്നാൽ അന്യഭാഷ പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. 3-4 अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है। ലേഖനം 8:13 വാക്യം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. रोमियो की पत्री 8:13 में हम ऐसा पढ़ते हैं, നടക്കുന്നെങ്കിൽ മരിക്കും നിശ്ചയം. तुम शरीर के अनुसार जीवन बिताओगे तो निश्चय मरोगे। ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मारते हो तो तुम जीवित रहोगे। പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കണം. पवित्र आत्मा जो बातें करते हैं उसके लिए आप कान लगाना है। കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനായിട്ട് सहाയിക്കട്ടെ. परमेश्वर उसके लिए हमारी मदद करने पाए। പാപം ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ अगर आप पाप नहीं करना है तो 119 സംഗീതം 11 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 119 भजन संहिता का 11 वचन पढ़ने के समय ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് വചനം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं तेरे विरोध पाप ना करने के लिए तेरे वचन को अपने हृदय के अंदर संग्रह करके रखा हूं। കള്ളം പറയുന്നവന്റെ ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് വചനത്തിൽ നീ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ झूठ बोलने वालों के लिए क्या दंड है कर वचन के द्वारा आप सीख ले तो നീ കള്ളം പറയുകയില്ല. आप झूठ नहीं बोलेंगे। ഭോഷ്ക് പറയുന്നവർ, जो भी झूठ बोलते हैं കള്ളം പറയുന്നവർ वो झूठ बोलने वाले അതൊന്ന് തീപ്പൊയ്യിൽ പോയി വീഴും. आग के कुंड में जाकर गिरेंगे। ഇതൊക്കെ വായിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ये सब पढ़ना ही होगा। എല്ലാവരും പുതിയ നിയമം ശരിയായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കണം. आप सब भी लोग नया नियम को अच्छे से पढ़ना। ഈ കാക്കയുടെയും ഏലിയാവിന്റെ കാക്കയുടെയും ദാവീദിന്റെ കല്ലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയം കളയരുത്. एलिया का कौवा और दाऊद का पत्थर को लेकर बेकार में समय व्यतीत नहीं करना। അതൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യമാണ്. वो सब इसके अंदर है, അത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമല്ല. बोलना गलत नहीं है। എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി കർത്താവിൽ തികഞ്ഞവനായ മാറണമെങ്കിൽ इससे बढ़कर मसीह में सिद्ध होना है तो ലേഖന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ശരിക്കും വായിച്ച് പഠിക്കണം. पत्रियों को बहुत अच्छे से पढ़ना। റോമാലേഖനം തൊട്ട് യൂദാ വരെയുള്ള ലേഖനത്തിൽ रोमियो के पत्री से लेकर यहूदा के पत्री तक നിലവാരമുള്ള സഭ, जिससे जो है क्वालिटी कलीसिया को നിലവാരമുള്ള വിശ്വാസി, गुण विशेषता रखने वाले विश्वासी, നിലവാരമുള്ള ഉപദേശി, गुण विश्वास रखने वाले पास्टर, ഇതിനായിട്ട് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. उसके लिए अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करना। ചില ആൾക്കാരുടെ ബൈബിളിൽ ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗം ഇങ്ങനെ തടിച്ചിരിക്കും. कुछ लोगों का बाइबल के अंदर भजन संहिता का जो भाग रहता है वो एकदम मोटा हो जाता അത് है, മാത്രമേ വായിക്കത്തുള്ളൂ. क्योंकि वो लोग वही पढ़ते हैं। വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. वो नहीं पढ़ना करके हम नहीं बोल रहे हैं। എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുകൂടെ വായിക്കണം. आप उसके साथ में पत्रियों को भी കർത്താവ് पढ़ना। നമ്മളെ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु उसके लिए हमारा मदद करे। ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം. एक और बात हम पढ़ेंगे। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमेन। റോമാലേഖനം 5 അധ്യായം 3 വാക്യം വായിക്കാം. रोमियो की पत्री 5:3 पढ़ेंगे। അത് തന്നെയല്ല ആ, കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയും കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയും ആ, സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് അപ്പൊ കഷ്ടതയിലൂടെയാണ് സഹിഷ്ണുത പഠിപ്പിക്കുന്നത്. हमें यहाँ पर मालूम है धीरज जो है कष्टता के साथ उत्पन्न होता है। തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 2:2 വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ तीतुस की पत्री 2:2 हम अगर हम पढ़ेंगे तो വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സഹിഷ്ണുതയും നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി മാറണം. विश्वास में धीरज में सब बातों में तुम तंदुरुस्त होना है। നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരോട് ആരും കയറി വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോകും. अच्छे तंदुरुस्त व्यक्ति से कोई भी जाकर लड़ाई नहीं करेगा।
തന്ത്രുസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ചിക്കനൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല തടി വെച്ച് നടക്കുന്നവരുടെ കാര്യമല്ലേ. तंदुरुस्ती का मतलब है चिकन खा के मोटा होने वाला बात नहीं. ഔട്ടർ മാൻ ഇന്നർ മാൻ എന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട്. बाहर का मनुष्यत्व अंदर का मनुष्यत्व ऐसे एक चीज है. അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെട്ടു വരണം. अंदर का मनुष्य शक्ति रूप से बलवंत होना है. പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് പ്രാപിക്കേണ്ട वो ആവശ്യമാണ്. पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना है. ദൈവ വചനം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന परमेश्वर का वचन सीखने पढ़ने वाला होना चाहिए. वो ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. सही रीति से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए. ജീവിതം സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരും. अपने जीवन को संभालने वाला व्यक्ति है तो अंदर का मनुष्यत्व बलवंत होगा. 19 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ एफिसियों की पत्री पहले अध्याय का 19 वचन पढ़ते समय വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്നവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം അറിയുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. विश्वास करने वालों में जो सामर्थ्य काम करता है उसका माप जानने के लिए प्रार्थना करता है. പ്രതികൂലങ്ങളെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മശക്തി ആവശ്യമാണ്. आपके प्रतिकूल परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो आत्मा का सामर्थ्य चाहिए. കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु उसके लिए मदद करे आपको. ലേഖനത്തിലും വായിച്ചത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും ആരോഗ്യമുള്ളവരായി മാറണം. तीतुस के पत्री में जैसे पढ़े तुम विश्वास में आत्मा में और सब बातों में जो है धीरज में तुम तंदुरुस्त बनना है. നമ്മൾ വാഗ്ദത്തം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ സഹിഷ്ണുതയോടെ കാത്തിരിക്കണം. हमें वायदा पाना है तो धीरज के साथ इंतजार करना है. ഇബ്രായ ലേഖനം 10:36 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ इब्रानियों की पत्री 10 का 36 वचन पढ़ने के समय में Praise the Lord. आमेन. വായിച്ചേ. 10 का 36 पढ़िए. ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പ്രാപിപ്പാൻ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस वायदा को प्राप्त करने के लिए धीरज तुम्हें चाहिए करके कहते हैं. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, मैं ऐसा कहता हूँ ധൃതി വെച്ചാൽ ഇസ്മായിൽ ജനിക്കും, जल्दीबाजी करेगा तो इस्माइल जन्म ले लेगा. കാത്തിരുന്നാൽ ഇസഹാക്ക് ജനിക്കും. आप इंतजार करेंगे धीरज से तो इसहाक जन्म വിവാഹം लेगा. കഴിക്കാൻ പോകുന്നു ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതല്ല. शादी करने के लिए जो रह रहे हैं वो लोग सोचने वाला बात बोल रहा हूँ. ഫോട്ടോ കണ്ടു നെറ്റിൽ കൂടെ കണ്ട് കയറി അങ്ങ് വീടരുത്. फोटो देखा नेट से फिर आपस में भिड़ नहीं जाना. ദൈവഹിതമാണോ എന്ന് ശരിക്കും ആലോചിക്കണം. परमेश्वर का इच्छा है क्या करके पहले देख लेना. അതിനുവേണ്ടി നീ പേഷ്യന്റായിട്ട് കാത്തിരിക്കണം. उसके लिए धीरज से इंतजार करना. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല അനുഭവം ഉണ്ടാവും. ऐसा है तो तुमको अच्छा अनुभव ദൈവം मिलेगा. പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ ശാശ്വതമാണ്. അതിനോട് കൂട്ടുവാനോ കുറപ്പാനോ ആരെയും കൊണ്ടും കഴിയത്തില്ല. परमेश्वर सब कुछ अच्छे करते हैं, उसे कोई ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है. കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर उसके लिए हमें मदद करने पाए. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3:10 വാക്യം വായിക്കാം. प्रकाशित वाक्य 3 का 10 हम पढ़ेंगे. Praise the Lord. വായിക്കോ, പെട്ടെന്ന് വായിക്കോ. जल्दी से पढ़िएगा 3 का 10. तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, ആ, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा. നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളെങ്കിൽ നീ എന്റെ വചനം കാത്തതിനാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രതികൂലങ്ങൾ ഞാൻ നിന്നെ കാക്കുമെന്നാ വായിച്ചത്. वहां पर देखते हैं तुम्हें थोड़ा ही ताकत है तो भी सामर्थ्य तो भी तू धीरज से मेरे वचन को थामा इसलिए मैं तुझे थामूंगा करके कहते हैं. യൗവനക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ വലിയ ശക്തിയും കഴിവും പ്രാപ്തിയില്ലായിരിക്കും. जवान लोगों में तुम लोगों से बोलना चाहता हूं कि तुम लोगों को शायद कोई ताकत या कुछ नहीं होंगे, ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുവാനിടയാകണം. लेकिन तुम लोग आत्मा में भरना चाहिए. അന്യഭാഷയെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം. अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करना. ദൈവവചനം നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച് വചനപ്രകാരം ജീവിതം നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു परमेश्वर का वचन ध्यान करके उस अनुसार अपना जीवन को आगे बढ़ाना. കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु उसके लिए हमारी मदद करने पाए. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തവരെ പറയാൻ കർത്താവ് हमें ആഗ്രഹിക്കുന്നു. कोई बातों में घटी ना हो करके प्रभु चाहते हैं. അങ്ങനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. ऐसा है तो एक और वचन हम पढ़ेंगे. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6:40 വാക്യം വായിക്കും. लूका का सुसमाचार 6 का 40 पढ़ने के समय ദാസൻ യജമാനേക്കാൾ വന്യമല്ല, ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുന്ന നല്ലതെന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്. दास स्वामी से बड़ा नहीं है, ഗുരുവിനെ പോലെ ആകണം. उस स्वामी के जैसे या गुरु के समान बनना है. ഗുരുവിന്റെ സഹിഷ്ണുത, गुरु का जो धीरज है, ഗുരുവിനെ എന്തെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. गुरु को कुछ भी बोला, നീ സ്ത്രീയുടെ മകനാണ്, तू उसका बेटा है, കാർപ്പൻറ്ററുടെ മകനാണ്, तू बढ़ाई का बेटा है, നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, तुझे कोई पढ़ाई नहीं है. നിനക്ക് തലയ്ക്ക് സ്ഥിരമില്ല എന്ന് വരെ യേശുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. लोगों तो उनको यीशु को पागल है मतलब मन का सही नहीं है. പിലാത്തോസ് പറഞ്ഞു, നിനക്കെതിരായിട്ട് അവർ എന്തെല്ലാം പറയുന്നു. पिलातुस ने बोला देखो तेरे विरोध में ये क्या क्या बोल रहे हैं, കോപം കത്തിരിക്കുന്ന നാടിനെ പോലെ വായ തുറക്കാതെയിരുന്നു. लेकिन बिल्कुल उस मेमने की तरह वो मुंह बंद रखा. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഈ ക്രൂശികളൊക്കെ ശരിക്കും ധ്യാനിക്കണം. यीशु के क्रूसीकरण को आप ध्यान करना है. മാത്രം കഷ്ടം സഹിച്ച് സമ്പാദിച്ച സഭയെ
കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയെടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. कितना कीमत देकर खरीदा हुआ कलीसिया को पूर्णता में तैयार करने का एक जिम्मेदारी हमें है। എബ്രായ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യം നമ്മൾ इब्रानियों की पत्री 6वें अध्याय का पहला और दूसरा वचन हम पढ़ते समय ആദ്യ ചെറിയ പഠനം മാത്രം പോരാ. केवल शुरुआत का पढ़ाई नहीं हो चलेगा। സ്നാനപ്പെടണം, പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രം പോരാ. मन फिराना या उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना, कलीसिया में आना केवल यही नहीं, പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിക്കണം. आप उस अनुसार परिपक्व बनना है या विवेकी होना है। കർത്താവിനെ അറിയും തോറും നാം കർത്താവിനെ പോലെയായി മാറണം. जितना अधिक हम परमेश्वर को जानते हैं उस अनुसार परमेश्वर के समान बनना है। കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നവൻ ആരാധ്യനെ പോലെയായി മാറണം. परमेश्वर की आराधना करने वाले आराधक के समान बनना है। നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ? हमारे स्वभाव में कुछ फर्क है? നമ്മുടെ സ്നേഹം എങ്ങനെയുണ്ട്? हमारा प्रेम कैसा है? കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനായിട്ട് ഒരുക്കട്ടെ. प्रभु उसके लिए हमें तैयार करने ഈ पाए। സമയത്തിന് പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിപ്പോകട്ടെ. मैं समय के साथ कमी के कारण जल्दी जाता हूं। ഏതിലെല്ലാം തികവ് പ്രാപിക്കണം? हम किन किन बातों में पूर्णता में आना है? ഒന്നാമത് അനുസരണത്തിൽ തികവ് പ്രാപിക്കണം. सबसे पहले आज्ञा मानने वाले विषय में हमें पूर्णता में आना है। എബ്രായ ലേഖനം 5-8 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ इब्रानियों की पत्री 5वें अध्याय का 8वें वचन पढ़ने के समय പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം തികഞ്ഞവനായെന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. पुत्र है तो भी उसने जो आज्ञा माना, आज्ञा मानने के कारण उसमें वो उस अनुसार बना कर देखते हैं। അങ്ങനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പൂർണ്ണ അനുസരണം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായത്. प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से आज्ञा माना, इस कारण हम उद्धार पा पाए। യിരെമ്യാ പ്രവൃത്തി വായിക്കണം, ഗുണമായാലും ദോഷമായാലും ഞങ്ങൾ കേട്ടനുസരിക്കും. यिर्मयाह नबी के पुस्तक में कहते हैं चाहे भलाई हो चाहे बुराई बात हो, हम जो है उसकी बात को मानेंगे। നമ്മുടെ സ്നേഹം, നമ്മുടെ അനുസരണം എത്രമാത്രമുള്ള നമ്മളെ ശോധന ചെയ്യുവാനിടയായി हम തീരട്ടെ. कितना तक आज्ञा मानते हैं अपने आप को जांचना है। കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ തികവുള്ളവരായി മാറണം. आप प्रेम में पूर्णता में आना है। സ്നേഹം എങ്ങനെയുണ്ട്? प्रेम कैसे है? Praise the Lord. आमेन। ആ ദിവ്യ സ്നേഹത്താൽ നമ്മുടെ ഉള്ളം നിറയുവാനിടയാകും. ईश्वरीय प्रेम से हमारे अंदर भर जाना चाहिए। ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യം फिलिपियों की വായിക്കാം. पत्री पहले अध्याय का 9 से लेकर 11 तक का നിങ്ങളുടെ वचन। സ്നേഹം മേൽക്കുമേൽ വർദ്ധിച്ചു വരണം. तुम्हारा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ते आना है। ഭേദാഭേദങ്ങൾ വിവേചിപ്പാറാകണം. तुम भले बुरे को पहचान करना चाहिए। നാളിലേക്ക് ഇടർച്ചയില്ലാത്ത നീതിഫലം നിറഞ്ഞവരുമായി തീരണമെന്നാണ് मसीह के ഓരോരുത്തരും दिन तक പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. बिना कोई ठोकर का कारण बनते हुए धार्मिकता का फल तुम में हो। Praise the Lord. आमेन। അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ തികഞ്ഞവരായെങ്കിൽ സഹിപ്പാനും ക്ഷമിപ്പാനും പൊറുക്കുവാനൊന്നും വിഷമില്ല. ऐसा प्रेम में अगर हम पूर्णता में आ जाते हैं तो सहने के लिए, क्षमा करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. पहला थिस्सलुनीकियों 3 का 12 वचन पढ़िएगा। Praise the Lord. ഒരാൾക്ക് 2 തെസ്സലോനി 1-3 വായിക്കാം. दूसरा एक व्यक्ति दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 का 3 पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़िए. और प्रभु ऐसा करे हाँ. कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं हाँ. वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में പ്രേം ആപ്പസ് മേ ഹോനാ ചാഹിയെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യോന്യം നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം. आप आपस में प्रेम करना चाहिए। നമ്മൾ ഇന്നലെ വീണ്ടും ജനനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ പറയുവാനിടയായി. कल मैंने दोबारा जन्म वगैरह के बारे में बताया। ജനനം പ്രാപിച്ചതിന് ഒന്നാമത്തെ കൂടെ അവൻ പാപം ചെയ്യത്തില്ല. दोबारा जन्म लिया वो व्यक्ति बार बार पाप नहीं करेगा, തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവനായിരിക്കും. आपस में प्रेम करने वाला होगा। കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം. परमेश्वर जैसे हमसे प्रेम किए वैसे हम एक दूसरे से ആ प्रेम സ്നേഹത്തിന്റെ करना है। നിറവിലേക്ക് നാം വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. उस प्रेम के पूर्णता में हम आना है। 2 തെസ്സലോനിക്കർ 1-3 വാക്യം വായിക്കാം. दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 का 3 पढ़िएगा। भाइयों हाँ. हमारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ. और ये उचित भी है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। हाँ. और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता ആ है। ഉണ്ടോ എടുത്തേ ജായക. Praise Lord। സ്നേഹം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. वहाँ पर പെരുകി വരുന്നെന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും. वहाँ पर प्रेम में आगे आते बढ़ते जाएंगे और उससे भरपूरी में आएंगे ऐसा कहा गया है। ഇന്നലത്തേക്കാൾ ഇന്ന് നാളെ എന്റെ കർത്താവിന് നമ്മൾ അടുത്തുനിന്നൊരു പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പാടാറുണ്ട്. कल से बढ़कर आज मैं प्रभु का दिन के और करीब आ चुका हूँ। അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹം ഇന്നത്തേക്കാൾ നാളെ അധികം വർദ്ധിക്കുവാനിടയായി. हमारा प्रेम आज से बढ़कर कल या कल से बढ़कर आज और बढ़ना चाहिए। കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 13-ാം അധ്യായം ഒന്ന് വായിച്ചേ. कुरिन्थियों की पहला पत्री 13 अध्याय 13 का 1 से 8 तक पढ़िएगा। 1 से 8।
यदि मैं मनुष्य हाँ। और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं हाँ। तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हाँ। और झंझनाती हुई झांझ हूं। हाँ। और यदि भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं हाँ। और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ नहीं। ഒത്തിരി അത്ഭുതം അടയാളം ചെയ്തു, അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു, സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ്. बहुत से अद्भुत काम किए, अन्य भाषा में आराधना किए, लेकिन प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है സ്നേഹത്തിന്റെ करके അർത്ഥം എന്ന് कहते പറഞ്ഞാൽ हैं। ക്ഷമിക്കുവാൻ സഹിപ്പാൻ ഇടയാകണം. प्रेम का अर्थ में कम से कम क्षमा करने के लिए सहने को एक मन होना चाहिए। 10,000 താലന്ത് കടമുള്ളവന്റെ ഒരു കാര്യം മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 10,000 जो है तालंद जिसको कर्ज में था उसके विषय में एक बात बताते അവനെ हैं। ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ താണു വീണ് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവർ ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തു. उसको बंदीगृह में डालेंगे, जेल में डालेंगे, बोले वो बहुत नम्र होकर रोया तो उसको क्षमा कर दिया। ക്ഷമ പ്രാപിച്ചു പോയ ആൾ 100 വെള്ളിക്കാശുള്ളവന്റെ കോളറിന് കയറി പിടിച്ചു. क्षमा पाया हुआ व्यक्ति 100 दिनार किसी को देना था, उसका गर्दन में पकड़ लिया। ഇതറിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കൂട്ടുകാർ യജമാനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു. उसके दोस्त लोगों ने ये बात जाना तो उसका जो स्वामी था उसे जाकर बोल दिया, ദാസനെ, നീ എന്നോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ കടമെല്ലാം ഞാൻ ഇളച്ചു തന്നില്ലയോ? हे दुष्ट दास, जब तूने मुझसे विनती किया तो तेरा इतना बड़ा कर्ज मैंने क्षमा नहीं किया। നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ കൂട്ടുദാസനോട് അങ്ങനെ तू ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു? क्यों अपने साथी के साथ ऐसा क्षमा नहीं किया? ഈ കൊടുത്ത വീട് ക്ഷമിച്ച് കിട്ടിയ കടം രണ്ടാമത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. क्षमा करके जो कर्जा था वो दोबारा उसको देना पड़ा स्वामी പെന്തക്കോസ്തി को। വന്നപ്പോൾ പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്നുള്ള സത്യമാണ്. आप मसीह में आया तो आपका पाप क्षमा हुआ, सच है। ഏറ്റു പറഞ്ഞതൊക്കെ आप जो भी अंगीकार किया सब। പിന്നെ ആരോടും വൈരാഗ്യവും വാശിയും വെച്ച് നടന്നാൽ आप किसी के साथ कोई गुस्सा या ईर्ष्या की भावना से रहे तो കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകത്തില്ല. आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाएंगे। Praise the Lord. നാട് വിട്ടു കൂട് വിട്ടു നാമതയെ കൂട്ടം വിട്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാടത്തില്ലേ? देश छोड़ा, जगह छोड़ा, सब समाज को छोड़ दिया करके सब गाते हैं, എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. लेकिन ये हमारे जीवन में प्रायोगिक में लाना है। ധരിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തോ? കൊലോസ് ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 12 മുതലുള്ള വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. हम क्या पहनना है कर कर वचन में बताते हैं। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय का आप पढ़िएगा 12 से लेकर। കൊലോസ്യോം का 3 अध्याय. യൂണിഫോം കണ്ടാ പറയും ഇന്ന കമ്പനിയിലെ ആളാണെന്ന് പറയും. कोई कंपनी का यूनिफॉर्म पहना हुआ व्यक्ति को देखकर आप बोलेंगे उस कंपनी का है। നമ്മളിലൂടെ യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവർ കാണുവാനിടയായി തീരും. हमारे द्वारा यीशु को दूसरे लोग देखना ഈ चाहिए। 5 കൂട്ടം കാര്യം നിങ്ങൾ ധരിച്ചാൽ ऐसे 5 बातों को आप पहने या धारण करें तो ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവത്തില്ല. क्षमा करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ക്ഷമിക്കണമെന്ന്. जैसे प्रभु ने आपसे क्षमा की है वैसे आप भी क्षमा करना है। ക്ഷമയ്ക്കകത്തൊരു തികവ് പ്രാപിക്കണം. उस क्षमा के अंदर एक पूर्णता या सिद्ध होना है। ഇന്ന് പകൽക്കാലം വചനം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചതിപ്പാനിടയാകാം. वचन सुनने के बाद आप अपने आप को धोखा ना देते हुए നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവാനിടയായി हम अपने आप को जांचना चाहिए। അടുത്തത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ തികവ് പ്രാപിക്കണം. आप विश्वास में पूर्णता पाना है। എബ്രായലേഖനം 12-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। യൂദായുടെ ലേഖനം 3-ാം വാക്യം വായിക്കാം. यहूदा की पत्री में 3 वचन भी पढ़ेंगे। വിശുദ്ധന്മാർ ഒരിക്കലായി ഫലമേൽപ്പിച്ച അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോരാടണം. पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया अति पवित्र विश्वास के लिए आप लड़ना है। അത് ബോംബെ വരുമ്പോഴോ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴോ മാറ്റാനൊക്കത്തില്ല. कि आप मुंबई में जाने के समय या सेवकाई के क्षेत्रों में जाने के समय हटा नहीं सकते हो। വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന വ്യക്തികളെ ഉടനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. विश्वास में शुरू में आने वाले व्यक्तियों को हम पूर्णता में नहीं ला അത് सकते हैं। എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. वो भी मुझे मालूम है, അവരെ സാവധാനത്തിൽ ഈ സത്യത്തിലേക്ക് നടത്തണം. लेकिन धीरे धीरे इस सत्य की ओर हमें उनको लाना है। സൗമ്യതയോടെ അവരെ ഈ വചനം പഠിപ്പിക്കണം. नम्रताई से उनको ये वचन सिखाना है। കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനായിട്ട് കൃപ തരട്ടെ. प्रभु उसके लिए हमें अनुग्रह दे। നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ हमारा प्रथम लक्ष्य കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ചെല്ലണം. जहाँ प्रभु बैठे हैं वहाँ हमें जाना है। ഇതെല്ലാം വിടണം, അതെല്ലാം വിടുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് जो जो പറയണം. बातें छोड़ना है मैं छोड़ने के लिए तैयार होकर कर बोलना है। പിൻപുള്ളതെല്ലാം മറക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. पीछे की जितने बातें हैं उसे भूलने के लिए तैयार होना है। ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, इंग्लिश में ऐसी एक बात है, burn the bridge behind. പാലം പിറകിൽ കത്തിച്ച്. आप अपने जो पुल है उसको पीछे छोड़ दीजिए, जला दीजिए। പട്ടാളക്കാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വിടുമ്പോൾ मिलिट्री के लोगों को कोई जगह पर युद्ध के लिए भेजते समय ആദ്യം ടെമ്പററി ചില ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. वे लोग टेम्पररी कुछ ब्रिज बनाते हैं എന്നിട്ട് ആ ബ്രിഡ്ജ് മാറ്റിക്കളയും. और उसके बाद वो ब्रिज को जो है निकाल देते हैं। യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചോണെ ഇല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു വീണം. या तो युद्ध करके तुम जीत लेना, विजयी हो लेना, नहीं तो वहीं मर जाना। burn the bridge behind. वो जो है युद्ध जो पुल है उसको पीछे खींच लेना। പോകുന്ന സകല ഭാരവും നീ കത്തിക്കണം.
वो सारी चीजों को जला देना। നിന്റെ ജഡമോഹമായിരിക്കാം, आपका शरीर का अभिलाषा होगा, ദ്രവ്യാഗ്രഹമായിരിക്കാം, आपका लोभ होगा, സ്ഥാനമാനമായിരിക്കാം, आपका स्थान आदर पदवी होगा, ഭൗമിക ലക്ഷ്യങ്ങളായിരിക്കാം, भौमिक लक्ष्य होगा, അരുതാത്ത ബന്ധങ്ങളായിരിക്കാം. गलत रिश्ते होंगे, അത് വിടുവാൻ നീ തയ്യാറാവണം. वो छोड़ने के लिए तैयार होना മാത്രമേ है। ഇതിനെ നിത്യത്തിലെത്തുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. तभी तुम अनंतता में पहुंच सकते हो। പുറകിലെല്ലാം കത്തിച്ചവരാണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്? क्या पीछे जो भी था उस चीज को हमें जला दिया? ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ കളയണമെന്നേ. जो बेकार की बातें हैं फेंक दीजिए उसे। അതുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? इन दिनों में हम क्या करना? കർത്താവിന് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തിവരുന്നവനുമായ കർത്താവിനെ നോക്കി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാവണം. विश्वास के पूर्तिकर्ता और हमारे जो यीशु है उसे देख कर यात्रा करना। റോമാലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 17 മുതൽ 21-ാമത്തെ വാക്യം വരെ വായിക്കാം. रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 17 से 24 तक पढ़ेंगे। Praise the Lord. 21 से 23 तक पढ़ेंगे। Romans chapters 4:17-21. Read it in English or Malayalam, whatever. पढ़िएगा। जैसा लिखा है, हाँ। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। अब्राहम के बारे में पढ़ता है. उस परमेश्वर के सामने हाँ। जिस पर उसने विश्वास किया हाँ। और जो मरे हुओं को जिलाता है हाँ। और जो बातें ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി അവൻ വിശ്വസിച്ചെന്ന് അബ്രാമിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. आशा के विरोध में उन्होंने विश्वास किया कर कर कहते हैं। സാറായുടെ അബ്രാമിന്റെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അവർക്കറിയാം. सारा और अब्राहम का शारीरिक स्थिति उनको मालूम है। ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. परमेश्वर ने किया हुआ वायदे को याद करके प्रभु को धन्यवाद दिए। ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്? ഊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊ എന്ന് മാത്രമാണ്. प्रभु आपसे जो भी बातें बोला हाँ है तो हाँ है हो, ഒരിക്കലും നോ പറയത്തില്ല കർത്താവ്. कभी भी ना नहीं बोलेंगे വാഗ്ദത്തം परमेश्वर। പ്രാപിപ്പാൻ നമ്മൾ സഹിഷ്ണുതയോടെ കാത്തിരിക്കണം. हम वायदा को पाने के लिए धीरज से इंतजार करना है। കർത്താവ് നമ്മളെ അവനായിട്ട് प्रभु उसके लिए हमें സഹായിക്കും. मदद करने पाए। ഇനി നമ്മൾ ഐക്യതയിൽ തികഞ്ഞുള്ളവരായി മാറണം. हम एकता में पूर्णता में आना है। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം 21 മുതൽ 23 വരെ വാക്യം വായിക്കാം. यूहन्ना 17 का 21 से लेकर 23 तक के वचन पढ़ेंगे। कि वे सब एक हो, हाँ। जैसा तू है पिता मुझ में है हाँ। और मैं तुझ में हूँ, हाँ। वैसी वे भी हम में हो, हाँ। जिससे संसार विश्वास करे हाँ। कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ जिस प्रकार हम दोनों एक हैं वैसे ही പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ് തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. पिता पुत्र में कोई फर्क नहीं आया। ആ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ അവരും തമ്മിൽ ഒന്നാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. हम जैसे एक हैं वैसे वे भी हमें एक हो करके यीशु ने प्रार्थना की। പൗരോഹിത്യ പ്രാർത്ഥനയാണ്. यहाँ पर एक महायाजक की प्रार्थना है। പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന വേറെ ഉണ്ട്. यीशु सिखाया हुआ प्रार्थना दूसरा है। അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു. वो एक नमूना था। ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം. यीशु ने कहे ये प्रार्थना तुम जरूर करना। ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം. पति और पत्नी साथ में खड़े रहना। നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം. बच्चों के साथ खड़ा रहना। അമ്മായിമ്മ പോലും അളിയൻ പോലും നാത്തും പോലും എല്ലാം വിട്ടുകളയണം. अपना सास बहू का लड़ाई जो है सब छोड़ देना। കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ. परमेश्वर उसके लिए हमें अनुग्रह दे। എങ്ങനെ ഉണ്ട്? എല്ലാവരോടും സന്തോഷമാണോ? आप लोग खुश है ना? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം സൂചിച്ചാണ്. परमेश्वर को धन्यवाद कीजिएगा। ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടവരോട് പോയി ക്ഷമ ചോദിച്ചോളൂ. जिससे माफी मांगना है जाकर माफी मांगिएगा। ഭാര്യയോട് പോലും സോറി പറയാൻ തയ്യാറാവണം. पत्नी से भी माफी मांगने का एक मन होना चाहिए। ഒരു 90 വയസ്സുള്ള ഒരു ദേവദാസനോട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ 90 साल का एक प्रभु का दास से अखबार के लोगों ने उनसे इंटरव्यू लिया तब എന്താ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വിജയ രഹസ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു. आपका पारिवारिक जीवन का रहस्य क्या है करके पूछे। അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയാൽ സോറി എന്ന് പറയും. उन्होंने बोला जब मैं किसी गलती होता है तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। 85 വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിയോട് ചോദിച്ചു. 85 साल की उस माँ जी से पूछे അമ്മച്ചി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു. आपका जीवन इतना विजयवंत क्यों है करके पूछे। പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞാലും യെസ് എന്ന് പറയും. उन्होंने बोली कि वो मेरे पति जो भी बोलते हैं हाँ करके मैं बोलती हूँ। എങ്ങനെയുണ്ട്? कैसा है?
എടാ ഇതെന്തൊരു കാര്യമായി ഇത്രയൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ. हम भी इतना नहीं सोचे थे ऐसा. കുടുംബത്തിലെ കലഹമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ഒന്നാതെ ഒരു ദേവദാസ് ഞങ്ങളുടെ ജോയിച്ചാണ്ടി സാർ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട്. परिवार के अंदर झगड़ा होने के विषय में हमारा जोईचांडी चांद जी बोलने वाली एक बात है. ഒരു കല്യാണമൊക്കെ നടന്ന് एक शादी वगैरह हो गया. അപ്പോൾ ആ കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. पति ने शादी के बाद बोले मुझे एक आदत है, എനിക്ക് ഭയങ്കര കോപമാണ്. मुझे बहुत गुस्सा आता है. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു, ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്കും ഇതേ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന്. पत्नी ने भी बोली मुझे भी ऐसा स्वभाव है. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. अब ये दोनों ने मिलकर एक निर्णय ले लिए, ഈ അമ്മാമ്മ ചൂടാകുമ്പം जब भी बीवी गर्म होगी ഈ അച്ചായം വഴിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കും. ये भाई साहब जो है रस्ते में निकल जाएंगे. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വഴക്കം വല്ലതും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തെടുക്കണം? हमारे घर में लड़ाई होगा तो हम क्या करना? അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോഴും വഴി ഇറങ്ങിയിട്ട് നടന്നിട്ടാ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. वो भाई साहब ने बोला मैं अभी भी रास्ते में जाके चल के आ रहा എന്ന് हूँ, പറഞ്ഞാൽ അമ്മാമ്മ ചൂടാവും. क्योंकि वो बीच बीच में गर्म होती है, വഴിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോകും. वो बीच में रास्ते में निकल चला जाता है. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യമായി പറയുന്നത്. ये एडजस्टमेंट की बात बोल रहे हैं. ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്കിടയായി തീരണം. क्षमा करना माफ करना ये हम करना है. എങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചെന്ന് ये മാത്രം. मेरा विषय नहीं है तो भी आपको याद दिला रहा हूँ. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 4-24 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 24 वचन पढ़ते എതിരായി ചില समय പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ प्रेरित लोगों के विरोध में जब कुछ परेशानी आया, ന്യായാധിപസംഘക്കാരോട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ जब बंदीगृह के न्याय लोगों ने उनको छोड़ दिया അവർ था, ഒരു മനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന നിലവിളിച്ചെന്ന वे വായിക്കുന്നത്. एक मन होकर प्रार्थना किए करके बताते. ദൈവമക്കളെ, ഇവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, यहाँ के प्रभु के लोगों से मैं बोलता हूँ, പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. आप ऐसा नहीं सोचना कि परेशानी सब खत्म हो जाएगा. പ്രശ്നം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കരയുവാൻ തയ്യാറാവണം. एक परेशानी जब आता है तो एक साथ बैठकर आप लोग रोना है. അവരുടെയാണ് നമ്മൾ वो തള്ളിക്കളയല്ലേ. तो परेशानी उनका है बोल के नहीं छोड़ना. ഒരു കാലത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. प्रेरितों के समय में भी परेशानी आया है. പീഡനം വന്നപ്പോൾ ചിതറിപ്പോയ ആൾക്കാർ सताव आने के समय तितर बितर हो गए लोग. സഭകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. वे सभी जगह पर कलीसिया स्थापना किए. ബോംബെയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്രയും പേരെ വ്യാപരിച്ചതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. हमारे मुंबई के क्षेत्र में इतना सेवकाई को प्रभु ने बढ़ाया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद. പേരുകേട്ട സഭയൊന്നുമല്ല. हमारा कलीसिया तो इतना नाम कमाया हुआ कलीसिया नहीं है, ഒരു കൂട്ടായ്മയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. लेकिन हम व्यवस्था का पालन करने वाले एक संगति है, ഇവിടെയുള്ള ഒരു പാലിപ്പാനിടയായി और उसी व्यवस्था को यहाँ के लोग भी पालन करना है. കാണുമ്പോൾ പറയണം ഇന്നിടത്തെ കൂട്ടായ്മയിലെ ദൈവമക്കളാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാകും. आपको देखते हुए दूसरे लोग बोलना चाहिए ये उस कलीसिया का विश्वासी है करके. എന്റെ മക്കൾ സത്യം നടക്കുന്ന അറിയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം എനിക്കില്ല എന്നാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത്. यूहन्ना कहते हैं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, इससे बढ़कर आनंद मुझे नहीं है. അപ്പോൾ ഒരു മനപ്പെട്ട് കരയാൻ തയ്യാറാവണം. एक मन के साथ हम रोने के लिए तैयार होना. ആമോസിന്റെ പ്രവചനം 3:3 വായിക്കുമ്പോൾ आमोस की पुस्तक में 3:3 में पढ़ते समय രണ്ടുപേർ ഒത്തിട്ടല്ലാതെ എങ്ങനെ നടക്കും? दो लोग मिल जब तक नहीं मिल सकता तब तक कैसे साथ में चल നമ്മളുമായിട്ട് सकते ഒത്തു हैं. നടക്കണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം पहली बात हम और प्रभु साथ में चलना चाहिए. ഉപദേശി വിശ്വാസികളുമായിട്ട് ഒന്നു നടക്കണം. पास्टर और विश्वासी भी एक मन होना അങ്ങനെ चाहिए. സഹോദരന്മാർ ഒന്നിച്ച് നടക്കണം. भाई बहन एक मन के साथ होना चाहिए. ഇതാ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. यही प्रभु चाहते हैं. അപ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെ ഐക്യതയുടെ തികവിലേക്ക് നടത്തപ്പെടണം. प्रेम का, एकता का, पूर्णता में, सिद्धता में हम पहुंचना है. ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ അനുസരണത്തിൽ തികവ് പ്രാപിക്കണം. सबसे पहले मैंने बताया आज्ञा मानने के विषय में सिद्ध होना, സ്നേഹത്തിൽ തികവ് പ്രാപിക്കണം. प्रेम में सिद्ध होना, വിശ്വാസത്തിൽ തികവ് പ്രാപിക്കണം. विश्वास में सिद्ध होना, ഐക്യതയിൽ തികവ് പ്രാപിക്കണം. एकता में सिद्ध होना, വിശുദ്ധിയിൽ നിങ്ങൾ തികവ് പ്രാപിക്കണം. पवित्रताई में सिद्ध होना. 2 Corinthians chapter 7:1. दूसरी कोरिन्थियों 7 का पहला वचन. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷവും നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദൈവ ഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊള്ളുക. प्रियो ये वायदा तुम्हें है, इसलिए शरीर और आत्मा के सारे मलिनता को दूर करके परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र बन जाए. Praise the Lord. आमीन. വായിച്ചേ. पढ़िएगा उसको. പറഞ്ഞാൽ ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷവും നീക്കി शरीर और आत्मा के सारी मलिनताओं को दूर करके നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി अपने आप को पवित्र कर साफ करके ദൈവ ഭയത്തിൽ परमेश्वर के भय में വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കണം. पवित्रताई में सिद्ध बनना है. എല്ലാവരോടും സമാധാനമായ ശുദ്ധീകരണം ഉത്സാഹിപ്പിൻ. ശുദ്ധീകരണം കൂടെ അതാരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല. सभी लोगों से शांति से वर्ताव करो, पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता है. ഇബ്രായ ലേഖനം 12:14 വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. इब्रानी
इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 14 वचन मैंने बोला। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. इन दिनों में उसके लिए प्रभु में मदद करे। 1 പത്രോസ് 1:15-16 വാക്യം 1 पत्रस 1 का 15 और 16 पढ़ते समय 1 Peter chapter 1 verses 15 and 16. 1 पत्रस 1 अध्याय का 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ। वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധനൊത്തവണ്ണം എല്ലാ നടപ്പിലും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം. जिसने तुमको बुलाया है उसके अनुसार तुम पवित्र बनो अपनी हर चाल चलन में। വിളിച്ച വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവാണ്. पवित्र जिसने हमें यीशु मसीह है। പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. उसने पाप नहीं किए हैं। വായിൽ വഞ്ചനയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. उसके मुंह में कोई झूठी बातें नहीं थी। ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിച്ചില്ല. जब उसको डांटा गया उसने दोबारा मुड़कर नहीं डांटा। ഇരിക്കുന്നവരെ കരങ്ങളിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചു. जो न्याय करता है उसके हाथ में उन्होंने सौंप दिए। ദിവസം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം. इन दिनों में हम भी वैसे ही करना है। നമുക്ക് പിൻപറ്റുവാൻ അവന്റെ കാൽച്ചുവടുകളാണ് हम നമുക്ക്. सिर्फ यीशु के कदमों पद चिन्हों पर ही चल सकते हैं। അവന്റെ ചുവടുകളിലായിരുന്നു എന്റെ കാൽ വഴുതിയതുമില്ല. मेरा चलना उनके कदमों में ही था, मेरा पैर फिसला भी नहीं। പഴുതിടാതവൻ എന്നെ കരങ്ങളിൽ താങ്ങി തിരുത്തങ്ങൾ സവിധത്തിൽ മഹിമയിൽ നാഥൻ. പഴുതിടാതവൻ എന്നെ കരങ്ങളിൽ കാത്തു കലമറ്റ ആനന്ദ പൂർണ്ണതയോടെ കലമറ്റാനന്ദ പൂർണ്ണതയോടെ അവന്റെ Praise the Lord. കാണുന്നു ഞാൻ യാഗിൽ എനിക്കാശ്രയമായൊരു ശാശ്വത പാറ കാണുന്നു ഞാൻ യാഗിൽ. Praise the Lord. പാട്ടിന്റെ അവസ്ഥ വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാടുന്നേ ഉള്ളൂ. वो गीत का बोली आया इसलिए मैंने साथ में गा दिया। അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശുദ്ധനായിരുന്ന പോലെ എല്ലാ നടപ്പിലും हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जैसे पवित्र थे, हर चाल चलन में हम भी, each and every footstep, हमारे हर कदमों में, each and every deeds, हमारे हर एक कामों में, each and every communication, हमारे हर एक रिश्तों में നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കും. हम पवित्र बनना है। കർത്താവ് നമ്മളെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്താവിന്റെ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കേണ്ടത്. क्योंकि हमें प्रभु के साथ बैठना है। ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ ചെറിയ വീടുകളിലായിരിക്കാം താമസിക്കുന്നത്. शायद आप अभी छोटे घरों में नीचे बैठते होंगे। സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കാം. आपके घर में सुविधा कम होगा। ക്ഷീണിച്ചവരായിരിക്കാം. आप थके हुए होंगे। രോഗമുള്ളവരായിരിക്കാം. शायद आपको बीमारी होगा। തളർത്തവരായിരിക്കാം. आप जो है तकलीफ में होंगे। നിങ്ങൾക്ക് പട്ടിണിയും പ്രയാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. और कोई तरह का दरिद्रता तकलीफ होंगे। എല്ലാം മാറി കർത്താവിനെ പോലെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസമാകും. लेकिन ये सब हटकर एक दिन परमेश्वर के तुल्य हम हो जाएंगे। സന്തോഷമുള്ള ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. आनंदित लोग प्रभु को धन्यवाद कीजिएगा। Praise the Lord. हालेलुया। നമ്മുടെ ദുഃഖമെല്ലാം മാറും. हमारा दुख सब हट जाएगा। കണ്ണുനീരെല്ലാം മാറും. हमारे आंसू सब हट जाएगा। കൈകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുനീരെല്ലാം തൂത്തുകളയും. यीशु अपने हाथों से हमारे आंसू പക്ഷേ को നമ്മൾ पोंछेंगे। ഏകയായിരിക്കാം. നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ हो ഏകയായിരിക്കാം. सकता है आप अकेले होंगे। ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഇല്ലായിരിക്കാം. आपका पति यहाँ नहीं होगा। കർത്താവ് നിത്യതയിലായിരിക്കാം. आपका पति अनंतता में होंगे। കൂടെ കർത്താവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. लेकिन हमारे साथ प्रभु हमेशा ഞാൻ रहेगा। നിന്നെ ഒരു നാൾ കൈവിടുകയില്ല. मैं तुझे कभी भी नहीं ഞാൻ छोड़ूंगा, നിന്നെ ഒരു നാൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. कभी भी त्यागूंगा नहीं। Praise the Lord. Amen. ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग Each and रहूंगा। every circumstance. आपकी हर एक परिस्थितियों എല്ലാ में, പരിസ്ഥിതിയിലും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. कोई भी परिस्थिति में प्रभु हमारे कर्ताव साथ ने है। सुन प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं क्या? അടുത്ത നിറവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം. अगला है पवित्र आत्मा का भरपूरी। അപ്പോസ്തലർ 4:8 വാക്യം വായിക്കാം. प्रेरितों के काम 4 का 8 पढ़ेंगे। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4:1 വാക്യവും വായിക്കാം. लूका का सुसमाचार 4 अध्याय का पहला वचन भी। Apostolic Act chapter 4 verse 8, Luke chapter 4 verse 1. तब पतरस ने पवित्र आत्मा से हाँ। परिपूर्ण होकर उनसे कहा, പത്രോസ് പരിപൂർണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മനിറവോടെ സംസാരിച്ചെന്ന
पतरस आत्मा की भरपूरी से बोला कर कर कहते हैं, അല്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പോരാ, थोड़ा सा पवित्र आत्मा पाने से नहीं होगा। വെള്ളം കുറയുമ്പോ പിന്നെയും വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് पानी जब कम होता है तो पानी और भरते हैं, वैसे ही പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. नयापन करते रहना। യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. जो यहोवा की बाट जोते हैं वो परमेश्वर में और सामर्थ्य पाते हैं। യൗവനക്കാരൊക്കെ ക്ഷീണിക്കും, जवान लोग थक जाएंगे, ബാല്യക്കാരൊക്കെ തളർന്നു വീഴും, वे लोग जो है और जो है थक जाकर गिर जाएंगे। ഓടുവാനിടയായി തീരും. लेकिन वो हम जो है जो दौड़ते रहेंगे, നമ്മളെ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. क्योंकि हमें चलाने वाला प्रभु है। ഏലിയാവ് പല ഒരു സ്ത്രീയുടെ വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോയായിരുന്നു. एलिया जो है एक स्त्री के सामने, उसके बात के सामने थक गया। അവർക്ക് വേണ്ടി കല്ലിൽ ചുട്ട അടയും വെള്ളവും കൊണ്ട് കൊടുത്തു. स्वर्गदूत उसके लिए रोटी और पानी लेकर दिए। അതാണ് നിനക്ക് ദൂരയാത്ര ചെയ്യുവാൻ. उससे कहा तुझे और दूर यात्रा करना है, നിങ്ങൾക്ക് ദൂരയാത്ര ചെയ്യുവാനുണ്ട്. आपको भी इसी तरह यात्रा करना है। പറക്കാരെയും മുള്ളുമൊക്കെയുള്ള കല്ലും മുള്ളുമൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. आपके जीवन में ऊंट कटारे ऐसी बहुत जीवन में ऐसी आएंगे, കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ लेकिन ഉണ്ടായിരിക്കും. प्रभु आपका साथ होगा। യഹോവയെ കാത്തിരിക്കണം. यहोवा का बाट जो ഈ है ना, ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് കർത്താവ് കൃപ इन തരുമാറാകട്ടെ. दिनों में प्रभु उसके लिए हमारा मदद करे। കർത്താവ് യേശു തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ ആത്മനിറവനോടെന്ന് 4-ന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം. लूका 4:1 में यीशु स्वयं पवित्र आत्मा से भर गए। യേശു പരിപൂർണമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലാണ് ജീവിച്ചത്. यीशु पवित्र आत्मा की परिपूर्ण होकर करके देखते हैं। അതിന് ഞാൻ പറയാ, നിങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ളവരായി മാറണം. आप उसके लिए सही प्रार्थना जीवन रखने वाला होना है। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിറവിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആരാധിക്കാനും കഴിയും. आत्मा में प्रार्थना भी कर सकते हैं, आत्मा में आराधना भी कर सकते हैं। റോമാലേഖനം 8-ന്റെ 26-27 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ रोमियो की पत्री 8 का 27-28 पढ़ने के समय ആത്മനിറവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും. आत्मा के भरपूरी में प्रार्थना कर सकते हैं। വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥന കർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. पवित्र लोगों को परमेश्वर के इच्छा अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु उसके लिए मदद करे। ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാത്തവരെല്ലാം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം. जो भी लोग अभिषेक नहीं पाए हैं वे लोग पाना है। കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കട്ടെ. प्रभु उसके लिए हमें वरदान देने पाए। അടുത്തത് നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ വിജയം പ്രാപിക്കണം. अगला है हम परीक्षाओं में विजय प्राप्त करना കർത്താവ് है। പരീക്ഷയിൽ ജയം പ്രാപിച്ചത് यीशु परीक्षाओं में विजय प्राप्त किए ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ്. परमेश्वर के वचन के द्वारा है। ആദ്യം പറഞ്ഞ് കല്ലെല്ലാം അപ്പമാകാൻ പറഞ്ഞു. कहा सबसे पहले कहा पत्थर सब रोटी बन जाने दो। കർത്താവ് പറഞ്ഞു അപ്പം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് വചനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വായിക്കുന്നത്. यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन के द्वारा भी जीवित रहता है। ഈ സാധാരണ അപ്പം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, ये तो साधारण रोटी से नहीं ദൈവവചനം കൊണ്ടാ ജീവിക്കുന്നത്. वचन के द्वारा जीवित रहते हैं। പ്രൈസ്. രണ്ടാമത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് वो यीशु मसीह को ऊंचे जगह पर लेके गया, ഈ ദേശത്തെ എല്ലാ സൗകര്യം ദേശങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു. देश के सारी सुंदरता को दिखा दिया। ശാലി പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം, शैतान ने बोला ये सब मैं तुमको देता हूँ, വീണ് നമസ്കരിച്ചാ മതി. मुझे दंडवत करो। അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവനെ ബോധിച്ചവന് കൊടുത്തെന്ന. वो कहते हैं कि वो वहां पर जिसको चाहा उसको दिया। പിശാചിന്റെ പകുതിയും ദൈവത്തിന്റെ പകുതിയും കൂടെ ചെയ്താൽ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ കിട്ടും. यहाँ पर शैतान का आधा परमेश्वर के साथ आधा जीवन बिताएगा तो जो भी मांगे वो मिल जाएगा। ഈ മെഗാ ചർച്ച് പുതിയ ഉപദേശക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ये मेगा चर्च और नया उपदेश सब निकल गया इधर। സൈക്കിളും കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 വീലർ കിട്ടും. आप साइकिल लेकर आएंगे तो आपको 2 व्हीलर मिलेगा, 2 വീലർ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 വീലിന്റെ വണ്ടി കിട്ടും. 2 व्हीलर आपको मिलेगा तो फिर 4 व्हीलर मिलेगा। ചെറിയ കാറാണ് വലിയ കാറ് കിട്ടും. छोटा गाड़ी है तो बड़ा गाड़ी मिलेगा, കൊച്ചു വീടാണ് വലിയ വീട് കിട്ടും. छोटा घर है तो बड़ा घर मिलेगा। ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ ഭൗമിക വിഷയത്തിൽ നമ്മളെ ഇളക്കുന്ന ഉപദേശക്കാന്മാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. आपका ये दुनियावी बातों में आपको उचकाने वाले ऐसी उपदेश दुनिया में निकल गया। അതിനകത്തെങ്കിലും പോയി കുടുങ്ങുവാനിടയായി തീരരുത്. आप उन सब बातों में जाकर फंसना नहीं। കാണുന്നതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. ये दिखने वाला सब तत्काल का है, അത് നിത്യമാണ്. जो नहीं देखा है वो है अनंतदायक। അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. उसके प्रति हमारे लक्ष्य होना है। അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കടന്നു വരണം. अगले बार जब हम आएंगे ऐसी संगति के लिए इससे भी ज्यादा लोग होना है। കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷവാഹികളായി മാറണം. हम सभी लोग सुसमाचार का संदेश वाहक बनना है। കർത്താവിനുള്ള കൃപ പെരുമാറാകട്ടെ. प्रभु उसके लिए हमें अनुग्रह देने पाए। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. लूका का सुसमाचार 4 का 13 पढ़ेंगे। എബ്രായ ലേഖനം 5-ന്റെ 12 മുതൽ 14-ാമത്തെ വാക്യം വരെ വായിക്കാം. इब्रानियों की पत्री 5वें अध्याय का 12 से लेकर पढ़ेंगे। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, हाँ। तब कुछ समय के लिए
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു വലിയ പൊക്കമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് അങ്ങ് ചാടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. प्रभु यीशु मसीह को ऊपर ले जाने के बाद तीसरा परीक्षा में बोला एकदम ऊपर जाके नीचे कूदो. നിന്റെ കാല് കല്ലിൽ തട്ടാതെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ. स्वर्गदूत तुम्हारे पांव को ठेस न लगाते हुए संभालेगा. പിശാചിന് നമ്മളേക്കാൾ നല്ല വചന നിശ്ചയമാണ്. शैतान तो हमसे भी ज्यादा वचन जानता है. വചനമാവുന്ന കർത്താവ് വചനം കൊണ്ട് അവനെ ജയിച്ചതുപോലെ वचन जानने वाला वचन रूपी यीशु ने वचन के द्वारा उसको जय प्राप्त किया, वैसे ही ശത്രുവായ പിശാചുള്ള തന്ത്രങ്ങളെ നീ ജയിക്കണം. शैतान के जो तंत्र को उसी प्रकार हम जय प्राप्त करना है. നമ്മൾ ജയിക്കണം. हम किन किन बातों में जय प्राप्त करना है? ജയിക്കണം. पाप के ऊपर जय प्राप्त करना, സ്വഭാവങ്ങളെ ജയിക്കണം. शारीरिक स्वभाव के ऊपर जय प्राप्त करना है, सांसारिक अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करना है, ദൈവിക ആഗ്രഹത്തെ ജയിക്കണം. लोभ के ऊपर जय प्राप्त करना है, സ്ഥാനമാനങ്ങളെ ജയിക്കണം. आदर स्थान पदवी को जय प्राप्त करना है. വേണ്ടാന്ന് പറയാനിടയായി. कुछ भी संसार का मुझे नहीं चाहिए करके बोलना है. വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അനുകൂലമല്ല. संसार पवित्र लोगों का अनुकूल नहीं है. ഈ ലോകത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു പോകാനിടയായി തീരല്ലേ. ये संसार के अनुसार आप नहीं जाना. ജയിക്കുന്നവർ എവിടെ ഇരിക്കാൻ പോണെന്നറിയാം. क्योंकि जो जय प्राप्त करेंगे वो कहाँ बैठेंगे? പുസ്തകം 3:21 വാക്യം प्रकाशित वाक्य 3 का 21 पढ़ते समय, ചാപ്റ്റർ 3:21 ये 3 का 21 पढ़िए. प्रकाशित वाक्य, ജയിക്കുന്നവൻ എന്നോടുകൂടി എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും. जो जय प्राप्त करेगा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठेंगे. അവന്റെ സിംഹാസനം ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ वो जैसे सिंहासन में बैठे हैं वैसे ही അപ്പൊ ജയകരമായ ജീവിതം നയിക്കണം. एक विजयवंत जीवन आप बिताना है. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവനാണ് തികവിലേക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നത്. ऐसा जीवन बिताने वाले सिद्धता की ओर जाएंगे. വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ തികവ് പ്രാപിക്കണം. विश्वास में सिद्ध होना है, അനുസരണത്തിൽ നിങ്ങൾ തികവ് പ്രാപിക്കണം. आज्ञा मानने में सिद्ध होना है, നിങ്ങൾ തികവ് പ്രാപിക്കണം. प्रेम में आप सिद्ध होना है, യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഐക്യത പ്രാപിക്കണം. आप पवित्रताई में सिद्ध होना है, വിശുദ്ധിയിൽ നിങ്ങൾ ഐക്യത പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കണം. आप पवित्रताई में सिद्ध होना है, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കണം. पवित्र आत्मा में सिद्ध पूर्णता पाना है. കഷ്ടതയിൽ അഥവാ പരീക്ഷകളെ വിജയിക്കുന്ന പരിപൂർണത നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം. कष्टता या परीक्षाओं में आप जय प्राप्त करना है. എബ്രായലേഖനം 4:5 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും. इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 12 से पढ़कर जो है बात समाप्त करूंगा. മലയാളത്തിലും വായിക്കാം, ഇത് ഹിന്ദിയിലും. मलयालम और हिंदी में पढ़िए. इब्रानियों 5 का 12 से 14 तक. കാലം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു. समय देखा जाएगा तो आप तो उपदेशक बन जाना चाहिए था. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകളുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങളെ തന്നെ ആ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചു തരുവാൻ ആ. ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടണം, സ്നാനപ്പെടണം, വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും शुरुआत का बात क्या है बोले तो फिर भी दूध पीने वाले बच्चों की बात क्या है? उतार पाना है, बपतिस्मा लेना, ऐसी बातें बोलते रहेंगे. പിന്നെ കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം കട്ടിയായുള്ള ആഹാരമല്ല, പാലത്രേ നിങ്ങൾക്ക് പാലത്രേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി अन्न വന്നിരിക്കുന്നത്. के बदले अब तक दूध ही तुमको चाहिए. പാൽ കുടിക്കുന്നവനെല്ലാം നീതിയുടെ വചനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തവനത്രേ. അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചു. കട്ടിയുള്ള ആഹാരം കട്ടിയുള്ള ആഹാരം നന്മ തിന്മകളെ നന്മതിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ളവരാണെന്ന. കടക്കത്താൽ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്കൊരു ജയമുണ്ടായിരിക്കണം. ഹമേ- രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ നമുക്കറിയാം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കും ആദ്യം. हमें मालूम है छोटे बच्चों को दूध देते हैं, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ കരമായിട്ടുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ കൊടുക്കും. थोड़ा देर के बाद कठोर आहार देते ഏത്തയ്ക്ക हैं, പുഴുങ്ങി അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കും. अच्छे अच्छे चीजें उनको उबाल कर देते हैं, മുട്ടയൊക്കെ കൊടുത്തവരെ തന്ത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. अंडा वगैरह देकर उनको तंदुरुस्ती में बढ़ाते ഇതുപോലെ നമ്മൾ हैं. എന്ത് ചെയ്യണം? इसी प्रकार हम क्या करना? തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മേൽ നമ്മൾ ജയമെടുക്കണം. ज्ञानी इंद्रियों का अभ्यास करते करते उनको बढ़ाना പഞ്ച है. ഇന്ദ്രിയത്തിന്മേൽ പൂർണ്ണ ജയമുള്ളവരായിരിക്കണം. पंच इंद्रियों हमें जय पाना है, കണ്ണുകളുടെ മേൽ ജയമുള്ളവരായിരിക്കണം. आंखों के ऊपर हमें जय प्राप्त ചെവികളുടെ करना, മേൽ ജയമുള്ളവരായിരിക്കണം. कानों के ऊपर जय प्राप्त करना, നാക്കിന്മേൽ ജയമുള്ളവരായിരിക്കണം. जीभ के ऊपर जय प्राप्त करना, നമ്മുടെ ഈ ചുണ്ടുകൾ മേൽ ജയമുള്ളവരായിരിക്കണം. हमारे सारे जो गुस्से हैं उसके ऊपर जय प्राप्त करना, ഞാൻ ചുണ്ടയിലൊന്നും ഈ കളർ പെയിന്റ് ഒന്നും അടിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന്. हमारे होठों पे जय प्राप्त करना जिसमें कोई कलर वगैरह ना लगाए. Praise the Lord. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ജയം പ്രാപിച്ചു പോയെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോകുവാൻ കഴിയും. ऐसे हम जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़े तो ही प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जा सकते हैं. ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ हमें जो अन्न भोजन बोले तो ഉപദേശത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. उपदेश की गहराई में हम उतरना है. നമുക്കറിയാം, അവര് വല വീശാൻ പോയപ്പോൾ जब जाल डालने के लिए गए उस समय ഈ
തീരത്തിനടുത്ത് വീശിയാൽ ചെറിയ മീനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. समुद्र के किनारे में जाल डालेंगे तो छोटा छोटा मछली मिलेगा. ലൈഫ് ബോട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൂട്ടൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആഴത്തിലേക്ക് പോയാൽ നല്ല മുത്തുകളും ചിപ്പികളും പെരുക്കുവാൻ. गहरे समुद्र में जाएंगे तो अच्छे मोतियां उसके अंदर से मिलेगा. അവന്റെ വാക്കിനെ ഒരു വല ഇറക്കി उनके बातों के अनुसार वाचन के ऊपर जाल डाला. പെരുത്ത മീൻ കൂട്ടം കിട്ടി. बहुत मच्छियां आ गया. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങാം. इन दिनों में उसके लिए हम तैयार हो जाएं. പറഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവേ ഞാൻ അനുസരിക്കാം. प्रभु आप जो भी बोले मैं मानूंगा. I am ready to obey you. मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ. എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. प्रभु मुझे मदद कीजिए करके प्रार्थना करेंगे. सभी लोग आंखें बंद करें प्रार्थना करेंगे. കേട്ട വചനത്താൽ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു. ये सुना हुआ वचन के अनुसार शुद्धिकरण के लिए समर्पित करें. കൊയ്ത്തിന് അരിവാൾ വെക്കാറായി. कटनी के लिए हंसिया लगाने का समय आ गया है. Praise the Lord. आमेन. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. मैं एक और बात कहूंगा. വിതച്ചപ്പോൾ ഒരു നിലത്തിലാണ് കിടന്നത്. जब बोया गया था एक ही खेत में था. അത് കിളിർത്ത് വന്നപ്പോഴും ഒരു നിലത്തിൽ തന്നെയാണ് നിന്നത്. लेकिन जो बढ़ा तब भी एक ही खेत में था. കതിര് വന്നപ്പോൾ ഒന്നിച്ചാ നിന്നത്. दाना आया तब भी एक ही खेत में था. കൊയ്തപ്പോഴും ഒന്നിച്ചായിരുന്നത്. जब हंसिया काटा गया उस तब भी एक समान था. വിധിക്കുന്നതിന് സമയത്ത് ഒന്നിച്ചായിരുന്നത്. जब उस अनुसार कटनी करके ले जाएगा वो एक समान होगा. കിടന്നപ്പോൾ ഒന്നിച്ചായിടുന്നത്. जब एक जगह पर थे वैसे एक साथ में थे. ഉണങ്ങിയ ശേഷം അതിനെ പാറ്റുവാനിടയായി തീർന്നു. जब सूख गया तो उसको अच्छी क्लीन करने നല്ല लगा. മണികൾ മാത്രമേ കളപ്പുരയ്ക്കകത്ത് കയറ്റിയുള്ളൂ. अच्छा दाना ही अच्छे जगह पर लेके गया. പറഞ്ഞാൽ പൊടിയും പതിരും എല്ലാം കാറ്റിന് ഓടിപ്പോവാനിടയായി. जितना भी धूले थे भूसे थे सब हवा में उड़ गया. അർത്ഥം ഞാൻ പറയട്ടെ. इसका अर्थ ये है ഒന്നിച്ചാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. आप साथ में आराधना करते ഒന്നിച്ചാണ് हैं. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. साथ में प्रार्थना करते हैं. साथ में प्रभु भोज करते हैं. നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഹകരിക്കുന്നത്. साथ में सब मिलकर करते हो. ഇതിനകത്ത് ഒരു വേർതിരിവുണ്ടാകും. लेकिन इसके अंदर एक फर्क होगा. യേശുമരം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. वो सोपा उसके हाथ में है. ഉപദേശിമാരുടെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ല. पास्टर लोगों के हाथ में नहीं ഞങ്ങളെ है. ഉൾപ്പെടെ വീശും. हमको भी जो है फेंटा जाएगा. Praise the Lord. आमीन. അതുകൊണ്ട് കളപ്പുരയിലേക്ക് നല്ല മണികൾ മാത്രമേ ചേർക്കത്തുള്ളൂ. भंडार के अंदर अच्छे दानों को ही रखा जाएगा. ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ആ തികവിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. अच्छे उस अनुभव में जाने के लिए परिपूर्णता में जाने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए. ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ വരുവാനും സൂക്ഷിപ്പാനും കർത്താവ് കൃപ തന്നതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. आपके बीच में आने के लिए और परमेश्वर की वचन प्रचार करने के लिए मदद किया इसलिए प्रभु को धन्यवाद. ഞങ്ങൾ ദൈവനെ വെച്ച് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മടങ്ങി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. प्रभु चाहेगा तो सोमवार को हम वापस जाना चाहते हैं. അവിടെയുള്ള കൺവെൻഷനും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. वहाँ की कन्वेंशन और वहाँ की कलीसियाओं को याद करके प्रार्थना करना. കർത്താവ് ദാസന്മാരെ സഭകളെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. यहाँ के कलीसिया को लोगों के प्रभु के दासों के लिए हम भी प्रार्थना करेंगे. ബീഹാറിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. बिहार में भी हमारी कलीसियाएं हैं. നേപ്പാളിൽ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. नेपाल में भी है. അവിടെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. वहाँ सब जाते हैं. ശരീരത്തിന് പലപ്പോഴും ചില ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് അവിടെ പോകാറില്ല. शरीर में थोड़ा क्लेश आता है इसलिए ठंड के समय में मैं वहाँ नहीं जाता. എനിക്ക് 72 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. मुझे अभी 72 साल उम्र हो गया. ഉള്ളത്തിൽ എവിടെയും കർത്താവിന് വേണ്ടി പോകണമെന്നുള്ളതല്ല എരിവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ. मेरे मन के अंदर आज भी वो जलन है कि प्रभु के लिए हर जगह जाऊं. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ. आपका प्रार्थना हमारे लिए बने रहे. 3 മക്കളാണ്. प्रभु के दास को 3 बच्चे हैं. 2 ആൺപിള്ളേരുടെ വിവാഹം നടന്നവർക്കുള്ള 2 മക്കളുണ്ട്. 2 लड़के हैं उन दोनों का शादी हो गया. दोनों को 2 बच्चे हैं. ഇളയ ഒരു മകളുടെ വിവാഹം നടക്കണം. बेटी है उनका शादी अभी होना है. അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. आप भी जब याद करेंगे तो प्रार्थना कीजिएगा. താമസിക്കുന്ന മാവേലിക്കര കല്ലുമലയിലാണ്. हम केरला में मावेलीकरा कल्लमला नाम की जगह पर रहते हैं. നമ്മളെ എല്ലാവരും ഐശ്വര്യമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर हम सबको बहुत आय से आशीष देने पाए. സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ जितने भी लोगों को आनंद है प्रभु को धन्यवाद कीजिएगा. ഇതുപോലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി പ്രാപിച്ച് വേർപെട്ട വിശുദ്ധിയുടെ എല്ലാ തികവിലേക്ക് നടത്തുവാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈകൾ ഉയർത്താം. इसी प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्रताई में हर बातों में सिद्ध बनने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ. ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके बीच में निर्णय लेने वाले हैं तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं. Praise the Lord. हालेलुया. തികവുറായിപ്പാൻ उस पूर्णता में आने के लिए, പൂർണ്ണതറായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ उस पूर्णता में सिद्ध बनने के लिए जो लोग चाहते हैं. Praise the Lord. आमीन. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അങ്ങ് परमेश्वर സഹായിക്കട്ടെ. आप सबको उसके लिए मदद करें. നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे. കർത്താവ് നമ്മളെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും. परमेश्वर हमें बहुत आय से आशीष देने पाए.